Falkar Saab, Executive Engineer, Mr. Datta Balgude, Additional Executive Engineer, and Mr. Sunny Tope, Assistant Engineer. So let us now start with this, that first of all, MSCB team will discuss about the billing system. Then Mr. Vaifalkar will take on the question. After that, we will take the standard question, which we have already received from the participant. And then we will take the society-specific question for 15 minutes. I think over to you, Javanji. Yes, sir. MSCB team will start. Sir, शिवाजी सरांच्या अगोदर आपले सर आहेत, ते लेक्चर देतील कसं काय हे करायचं. संतोष पटनी सर. Yes, sir. Javanji, I am here. सर तुम्ही चालू करा सर. Okay. Good evening, everyone. Good evening, sir. Hope you all are safe and staying at home in this situation. So today is a good time to share some things about our organization. So I'll just take 5 to 10 minutes to share our things. Just 5 minutes. I'll just share my PPT. Just a minute. Give me some time. Just a minute. No problem, sir. वेळ घ्या तुम्ही. मराठी किंवा हिंदी कशामध्ये कम्फर्टेबल असेल त्याच्यामध्ये बोला. नो इश्यू फॉर दॅट. ओके सर, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. डोंट वरी. मला फक्त जयवंतजी तुम्ही पीपीटी दिसताय का नाही ते सांगाला. 100% सर, 100%. आणि जर समजा पीपीटी दिसत नसेल तर यू कॅन एक्सप्लेन. नो प्रॉब्लेम. पीपल लोकांना कळेल तुम्ही काय बोलताय ते. डोंट वरी. जस्ट लेट मी ट्राय वन्स. कारण मी बराच वेळचा बसून बनवले आहे, तर ते जरा बरं पडतंय. लेट अस सी. नो इश्यू सर. आयडिया, मायक्रोस्कॅन सगळं ब्रॉडबँड बंद आहेत आणि लाईट पण गेली आता. पीपीटी शेअर होते आहे. 1 मिनिट. अपलोड होते आहे. हो सर, हो सर. I guess 38 people are there. Can you see this? Yes, sir. Sir, wait for Yes, a it is. It is visible, sir. Okay. So I'll just try to brief some things. Then Vaipakar sir and Balgode sir is there to explain about local areas issues. I'll just try to brief some of the things. As we all know, we are getting a supply from Mahavitran. Let me first explain about the Sangvi at a glance. For Sangvi area, we have a subdivision wherein we are having 6 EHV substations, then normal 6 substations, and switching stations 20 are there for this area. Total 138 feeders are in this area, entire Sangvi subdivision area. Then there are 1,339 distribution transformers to cater the supply to our 1.89 lakh consumers. So one of the biggest area. For this we have divided this subdivision into 3 sections. One is Tathode, one is Sangvi, and one is Hinjewadi. So you can see that for Tathode there are 74,000 consumers. For Sangvi almost the same, and for Hinjewadi though the number is less, but the crowd and the feeders network is more. So this is a Sangvi subdivision at a glance. Recently what we have done, I'll just try to sum up, then the respective authorities will also repeat the things. Our pre-monsoon maintenance, first thing is to carry out the maintenance of our lines and feeders. So accordingly, PPT गायब झालं का? हॅलो जयवंतजी, PPT गेलं का? PPT नाही आहे दिसत. 1 मिनिट. शेअर केलं होतं मी, मध्येच काहीतरी झालं. नो प्रॉब्लेम. नॉर्मली काय होतं, एखादा पीपीटी स्लाइड डाऊन करता तर तिला यायला 30 सेकंद मिनिमम लागतात. मॅक्सिमम 1 मिनिट लागतं आपल्याला. ओके. नाही ती होती, पण ती एकदम इनविजिबल झाली. ठीक आहे, थोडस ब्रेक मध्ये चालू द्या.
आपण आय होप यू ऑल विल कोऑपरेट. नाही होईल, चालू होईल. सर उद्या चालू आता तुमची PPT दिसते ना? ठीक आहे. तर राईटली ऍज अ प्लॅनिंग फॉर अस, though from 25th March we are locked down in our houses, our field warriors are fighting. आणि थोडंसं मला प्राऊडली इथे सांगायचं आहे, though some of you may be thinking that it is a boasting, but it is real fact. Doctors and police are the real warriors in this corona situation. But to make the lockdown successful, the distribution company has played a vital role, because supply असल्यामुळे आपल्या घरात वर्क फ्रॉम होम आपल्याला शक्य होत आहे, मुलांचे ऑनलाईन स्कूल्स शक्य आहेत. आणि त्या सगळ्या परिस्थितीत आमच्या लोकांनी प्री मॉन्सून मेंटेनन्स करायचा प्रयत्न केलेला आहे. आम्ही ट्री ब्रांच कटिंग केलेला आहे, किंवा जे काही आमचे बेसिक काम आहेत, DTC यार्ड क्लिनिंग करणे वगैरे. तर हे जे 8 फीडर आहेत, वाकड, इडन टॉवर, ऐश्वर्या ग्रीन, महिंद्रा, जेस्को, वेंगसरकर, पुनावळे, मधुरा लॉन्स आणि BA कन्सल्टिंग, या 8 फीडरवर आम्ही हे प्री मॉन्सून मेंटेनन्स करून घेतलेला आहे, जो मेजर सोसायटीचा एरिया आहे आपल्याकडे. त्याच्यानंतर डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर्स जे आहेत त्याचंही आम्ही जे काही रिक्वायर्ड असतं, ऑइल टॉपअप करणे किंवा बेसिक मेंटेनन्स, हेही केलेलं आहे. 36 ट्रान्सफॉर्मर्स आणि आउटसाइड सोसायटीचे जे कॉमन जिथे होतात त्यातले 10 ट्रान्सफॉर्मर्स आम्ही केलेलं आहे. स्विचिंग स्टेशन्स इज वन ऑफ द मेन थिंग, आणि त्याचंही इथे मेंटेनन्स करायचा प्रयत्न केलेला आहे आम्ही आमच्या दृष्टीने. जे काही 3 मेन स्विचिंग स्टेशन्स आहेत त्याचंही इथे मेंटेनन्स केलेलं आहे. 9 RMU पण बसून घेतलेले आहेत. AB स्विचेसचं काम आमच्या एंडनी आम्हाला जिथे जिथे महत्वाचं वाटलं तिथे केलेलं आहे. त्याच्यानंतर प्रपोज वर्क जे आहे, जे काम चालू आहे, काही वर्क झालेलं आहे, काही वर्क WIP आहे, आणि काही वर्क थोड्या दिवसामध्ये विल बी टेकन इन हँड. तर ते सुद्धा जे काही आहे, न्यू STLT केबल टाकण्याचे 4-5 लोकेशन्स आहेत, तेही काम केलेलं आहे. पुढच्या काही जे काही मेंटेनन्स आहेत 1-2 ठिकाण 3 ठिकाणचे, त्याला शटडाऊन आमचा जसं जसं मिळत जाईल त्या पद्धतीने तेही काम केलं जाणार आहे. सो या बेसिक गोष्टी ज्या आम्हाला करायला पाहिजे त्या आमच्या तिथल्या रिस्पेक्टिव्ह टीमने करायचा पुरेसा प्रयत्न केलेला आहे. माझं या ठिकाणी काही रिक्वेस्ट आहे कंझ्युमरला. मोबाईल नंबर हा एक आताच्या दिवसात खूप महत्वाचा भाग झालेला आहे. तरी सुद्धा सांगवी सारख्या मोस्ट अर्बन एरियामध्ये फक्त 86% लोकांनीच आपले मोबाईल नंबर दिलेले आहेत. आमची इथे रिक्वेस्ट आहे या प्लॅटफॉर्मवर की इट इज अ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन. तर त्यामुळे उरलेल्या 14% लोकांनी आपले मोबाईल नंबर अपडेट करून घ्या, आणि काहींचे जर चुकलेले असतील तर प्लीज ते करेक्ट करून घ्या. कारण रेग्युलेटरी कमिशन जे आहे, माननीय वीज नियामक आयोग, ऑनरेबल रेग्युलेटरी कमिशन, यांनी सुद्धा डिजिटल प्लॅटफॉर्मला परवानगी दिलेली आहे, आणि वी कॅन सर्व दी नोटीस ऑर दी मेसेजेस थ्रू दी डिजिटल मीडिया. आपल्याकडे दुसरी एक गोष्ट आहे की या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये रेग्युलेटरी कमिशनने आम्हाला सांगितलं की तुम्ही फिजिकल रिडिंग घेऊ शकत नाही. तर आपल्या महावितरणने भारतामध्ये पहिल्यांदा आपण जे मोबाईल ऍप लॉन्च केलं होतं त्या लॉन्चवर स्वतःचं रिडिंग सबमिट करायची एक फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केलेली आहे. पण अनफॉर्च्युनेटली आउट ऑफ दिस 1.89 लाख कंझ्युमर्स इन सांगवी एरिया फक्त 9,000 लोकांनीच त्यांचं रिडिंग भरलेलं आहे. आय होप most of the IT people stay in this area, so they are much techno savvy for these apps. So I request की प्लीज तुम्ही जेव्हा नेक्स्ट बिलिंग सायकल येईल तेव्हा जास्तीत जास्त लोकांनी आपलं रिडिंग अपडेट करावं, जेणेकरून ऍव्हरेज बिलिंगला तुम्हालाही पुढे भविष्यात जे काही आहे त्याला अडचणी येणार नाही, किंवा वी कॅन मेक इट मोर इझी. त्याच्यानंतर आपल्या या सगळ्या एरियामधून आम्हाला फक्त 25% पेमेंट प्राप्त झालेला आहे. खरं तर डिजिटल माध्यमातून आपण घरी बसून DTH रिचार्ज करतो आहोत, मोबाईलचे पॅक आपण वाढवलेले आहेत, या सगळ्यांचं पेमेंट आपण केलेलं आहे. पण मग आमच्या वितरण कंपनीच्या बिलाला थोडासा कुठेतरी हात आकडता घेतला आहे. माझी सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे की हे पेमेंट जास्तीत जास्त लोकांनी करावं, कारण फक्त सांगवी. हॅलो, some of you can mute the mic so that noise will not be there. Am I audible now? Jevanji? Yes sir, yes sir. You are audible.
तर माझी येतोय आवाज पुन्हा मला. एकदा रिक्वेस्ट आहे अं, की 25% लोकांनी पेमेंट केलेलं आहे. ऑल आर IT बेस्ड अँड टेक्नो सॅव्ही पीपल. तर प्लीज त्याला सपोर्ट करा, कारण आता आमच्या सांगवी एरियाच्या एकट्या एरियर्स 25 करोडवर गेलेले आहेत. कुठेतरी पुढे जाऊन जर फायनान्शियल क्रंच आला तर बाकीच्या बऱ्याच गोष्टींना त्याचे परिणाम होतात. सो आय कॅन जस्ट रिक्वेस्ट की प्लीज तुम्ही ह्याच्यामध्ये आम्हाला सपोर्ट करा. थोडस मोबाईल ऍपच्या बाबतीत बऱ्याच लोकांना माहिती आहे, तरी पण जर नसतील माहिती तर गुगल प्ले स्टोर वरून तुम्ही महावितरणचं ऍप डाउनलोड करून घेऊ शकता आणि त्याला तुम्ही सिंपल वेने रजिस्टर करू शकता. या ऍपवर तुम्हाला बऱ्याच फॅसिलिटी आहेत. यू कॅन व्ह्यू युअर बिल, यू कॅन पे इट, यू कॅन सी द हिस्ट्री, यू कॅन ऍड नंबर ऑफ कन्झ्युमर्स, मोर नंबर, म्हणजे तुमचे जर 2-3 ठिकाणी कनेक्शन असतील यू कॅन ऍड इट, यू कॅन लॉज अ कंप्लेंट थ्रू इट, यू कॅन गिव्ह फीडबॅक टू दिस. सो इट इज व्हेरी युजर फ्रेंडली ऍप. याच्यामध्ये तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी, इथे एक सबमिट रिडिंगचं जे ऑप्शन दिसतंय ह्याच्यावर क्लिक केलं तर तुम्हाला तुमच्या मीटरचा फोटो जो आहे KWH चं रिडिंग काढता येईल. मी ही मीटिंग संपल्यानंतर त्या ग्रुपवर एक व्हिडिओ पण शेअर करतो, हाऊ टू टेक द रिडिंग. तर तोही एक विषय आहे. तर ह्या टेक्नॉलॉजीचा जर तुम्ही जास्तीत जास्त वापर केला तर आम्हाला बराचसा त्याच्यातनं फायदा होईल आणि तुम्हाला आमच्याकडे जर पेमेंट आलं तर ते सर्व्हिसेस मध्ये पण चांगलं होईल आणि भविष्यात एरियर्स पण कमी राहतील. देन देअर इज अ गो ग्रीन फॅसिलिटी. तुम्ही जर डिजिटल वे ऑफ पेमेंट बिल ऍक्सेप्ट केलं तर तुमच्यासाठी आम्ही हार्ड कॉपी प्रिंट करणार नाही. सो दिस इज अ जस्ट अ क्लायमेट इनिशिएटिव्ह. आणि त्या प्रत्येक कन्झ्युमरला महिन्याला 10 रुपये मग तिथे त्याला डिस्काउंट मिळत जाणार आहे, कारण आम्ही जे बिल प्रिंट करणार नाही, डिस्ट्रीब्यूट करणार नाही, त्याची अमाऊंट आम्ही कन्झ्युमरला त्याच्यातनं बेनिफिट देणार आहे. मोबाईल ऍप जर तुम्ही बघितलं तर त्या मोबाईल ऍपवर तुम्हाला गो ग्रीनची फॅसिलिटी पण इथे क्लिअर कट दिसते आहे. यू कॅन रजिस्टर थ्रू युअर कन्झ्युमर नंबर थ्रू दिस मोबाईल ऍप गो ग्रीन फॅसिलिटी. त्याच्यानंतर आमचे जे काही प्रयत्न आहेत तर आम्ही परत एकदा हेच सांगतो की आम्ही एस्कलेशन लेवलचं कंप्लेंट रिझॉल्विंग आमच्याकडे आहे. आपल्याकडे एक टोल फ्री नंबरचं सेवा आपल्याला माहिती असेल, आमचा 1802-33-34-35 या नंबरवर सुद्धा तुम्हाला 24/7 माणसं अवेलेबल आहेत. त्या टोल फ्री नंबरला आम्ही आमच्या एरियाचं मॅपिंग केलेलं आहे आणि एस्कलेशनचे मेसेज आमच्या, समजा जर एक ठराविक वेळात जर आमच्या टेक्निशियन कडून कंप्लेंट सॉल्व्ह नाही झाली तर इट एस्केलेट्स टू अवर SO, देन इट एस्केलेट्स टू अवर SDO. ती पण आमच्याकडे फॅसिलिटी आहे. सो वी आर ट्राइंग टू बी मोर प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्युशन ऑर्गनायझेशन. सो हिअर जर कुणाला जर काही मोबाईल रिडिंग किंवा मोबाईल ऍप डाउनलोड करायला अडचण येत असेल तर आमच्या रिस्पेक्टिव्ह SG सब डिव्हिजनने त्या एरियातल्या कन्झ्युमर्सचे काही व्हॉट्सअप ग्रुप केलेले आहेत, त्याच्याद्वारे सुद्धा अनेकांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. तर माझी या माध्यमातून पुन्हा एकदा सगळ्यांना एकच रिक्वेस्ट आहे की या करोनाच्या लढाईमध्ये आम्ही सुद्धा, आमचे सगळे जनमित्र आणि आमचे फील्ड इंजिनियर्स जीव धोक्यात घालूनच काम करत आहेत आणि जाणून बुजून कुणाची लाईट बंद करण्याचा आमचा हेतू नसतो. सिस्टीम मध्ये जर काही फॉल्ट क्रिएट झाला तरच सप्लाय जातो. समजा वादळ वारं झालं तर यू कॅन अंडरस्टँड, कधीतरी काही अडचणी येतात. स्टील या वर्षी आम्ही आमच्या साईडने प्री मान्सून मेंटेनन्स मोर लक्ष देऊन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर की आपलं मान्सून बऱ्यापैकी जाईल. सो माय साइड आय हॅव ट्राय टू रिक्वेस्ट द कन्झ्युमर की प्लीज अपडेट युअर नंबर्स अँड प्लीज ट्राय टू सबमिट युअर रिडिंग्स अँड पे द बिल. कारण आपण जे घरात आहोत त्याच्यात आपण बाकी सगळ्या गोष्टींचं पेमेंट केलंय. तर प्लीज महावितरणलाही दुर्लक्षित करू नका आणि पेमेंट करून आमच्या एरियर्स कमी करायला आम्हाला सहकार्य करा. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही पेशंटली 7-8-10 मिनिटं माझं ऐकून घेतलं. जयवंतजी, ओव्हर टू यू. नाऊ यू कॅन प्रोसीड ऍज पर युअर प्लॅन. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही जे सांगितलंय त्याच्यानुसार आम्ही सगळेजण ऑनलाईन बिल भरून सपोर्ट करू आणि विल ट्राय टू एन्श्युअर दॅट मॅक्स पीपल आर पेइंग द बिल. थँक्यू. तुम्ही म्हटलं की पोलीस आणि डॉक्टर्स हेच कोरोना वॉरियर्स आहे असं आम्हा सगळ्यांना वाटतं. असं नाही आहे. आम्ही घरात बसल्यानंतर आम्हाला तुम्ही ज्या सुविधा देताय, बेसिकली लाईट देताय, आज सेशन तुमच्यामुळेच चालू आहे, नाही तर ते पॉसिबल नसतं. सो तुम्ही आमचे इनविजिबल कोरोना वॉरियर्स आहात. सो डोंट वरी. तुम्ही जे आमच्यासाठी जे अविरतपणे काम करताय त्याची सगळेजण नोंद घेत आहेत, काही हे नाही आहे. सर शिवाजी, येस, वेलकम सर, वेलकम. शिवाजी वायफायकर सर, तुम्ही आता बोला सर. हा सर.
हा हा बोला. Yes. सर आपण मेंटेनन्सचे जवळपास आता आमचे पटणी सर साहेबांनी चांगला आढावा घेतलेलाच आहे, पण त्याच्यात मी थोडं ऍडिशन करतोय. तर मला 3 स्विचिंग सबस्टेशन्स आहेत, तर त्याचं मेंटेनन्स मला प्रायोरिटीवर करावं लागणार आहे पावसाळ्यापूर्वी. आता पावसाळा तर चालू झालेलाच आहे, पण तरी पण ते करावं लागणार आहे. माझे 8 फीडर्स झालेले आहेत, पूर्ण मेंटेनन्स झालेला आहे आणि 8 फीडर्स अजून बॅलन्स आहेत माझे त्याच्यात. आपण 6 अजून 46+9 असे RMUचं आहे, 6 इन्स्टॉल झालेले आहेत, अजून 3 बसवायचं काम चालू केलेलं आहे. आणि PCMCच्या माध्यमातून त्यांचं काम आहे, ते 3 करोडचे LT किंवा RMU, LT फीडर्स आणि केबल्स असं आहे. त्यांनी ते एक 4-8 दिवसामध्ये त्यांचंही काम चालू होईल. हा एक विषय आहे. आणि दुसरं ट्रान्सफॉर्मरचं मेंटेनन्सचं 35 आणि इकडले 10 असे आपण सोसायट्यांचे काही मेंटेनन्स ट्रान्सफॉर्मरचे केलेले आहेत. बाहेरच्या पण ह्याचे मेंटेनन्स आपण केलेला आहे. आता सध्या या सीझन मध्ये आमची जी प्रायोरिटी आहे फक्त मेंटेनन्स आणि सप्लाय मेंटेन करणे, या 2 गोष्टीला आहे. याच्यामध्ये आपल्या सर्वांचं सहकार्य फार अपेक्षित आहे, कारण आम्हाला ते सप्लाय बंद केल्याशिवाय आपल्याला मेंटेनन्स करता येणार नाही. तरी पण कमीत कारण आपण ज्या फीडरवर लाईनवर आम्ही काम करणार आहोत तेवढाच पार्ट आम्ही बंद करू आणि बाकीची बॅक फिडिंगची अरेंजमेंट आपण तशी क्रिस्टियन पोलार्डच्या स्विचिंगच्या माध्यमातून आणि दुसऱ्या 2-3 स्विचिंगच्या माध्यमातून आपण केलेली आहे. कमीत कमी एरिया बंद ठेवून आपल्याला ते करावंच लागणार आहे. याच्यासाठी जसं आतापर्यंत आपलं सर्वांचं सहकार्य लाभलं तसंच इथून पुढे पण लाभणार आहेच, याची मला खात्री आहे. तसंच दुसरा एक महत्वाचा पार्ट होता की जसे आता आमचं सर्वांचं की रिडिंग घेणे आणि पेमेंट, या 2 गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. त्याची जास्तीत जास्त सोसायटीचे माझ्याकडे जवळपास मॅक्झिमम लोकांचे चेक्स आलेले आहेत, परंतु इंडिव्हिज्युअल जे बिल आहेत तर ते बिल तुमचं जसं नेटवरून भरण्याची विनंती आपण या माध्यमातून आपण सर्वांना करतो आहे, तसं आपण पण ते जेवढे काय आपल्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतील तर ते त्यांना पण सांगून ते पेमेंट्स करावं एवढी विनंती करतोय. बाकीचे जे काही असतील तर त्यांच्या जे काय मेंटेनन्सचे कामं राहिले असतील किंवा कोणाचे काही इंडिव्हिज्युअल कामं पेंडिंग जर असतील तर तुम्ही आम्हाला आपला ग्रुप आहे त्या ग्रुपवर जर टाकलं तर आम्ही ते अटेंड करण्याचा 24 आवर्स मध्ये कधी बी एनी टाइम आपण अटेंड करून तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याचा आपण प्रयत्न करतच आलेलो आहोत आणि आपलं सर्वांचं सहकार्य लाभलेलंच आहे. याच्या व्यतिरिक्त जे काही असतील तर तो विषय असतील कोणाचे असतील तर ते कृपया सांगावेत, म्हणजे त्याच्यात आपल्याला हे करता येईल. तुमचे सजेशन जर मिळाले तर तशा पद्धतीनं मला काम करता येईल. दुसरा एक विषय होता की आपण जो विषय दिलेला आहे याच्यामध्ये की जी डॅमेज केबल आहेत तर ती केबल आपल्याला 3.5 ते 4 किलोमीटरच्या केबल लागणार आहे, की जे रोड वाइंडिंगच्या कामानिमित्त किंवा ड्रेनेज लाईन आहे, वॉटर लाईन आहे, हे काम करत असताना जी डॅमेज केबल झालेले आहेत तर ते थ्रूआउट जर आपल्याला डकच्या माध्यमातून जर करायचे असेल तर 3.5 ते 4 किलोमीटरची केबल लागणार आहे. ही लागून याच्या व्यतिरिक्त जे काम आहे म्हणजे जे काही PCMCचं काम आता ऑनगोईंग चालू आहे ते सोडून आम्हाला 3 ते 3.5 किलोमीटर 3.5 ते 4 किलोमीटरची ST ची केबल लागणार आहे. दुसरा विषय आहे की आपण पूर्वी 22/11 केव्हीच्या सबस्टेशनच्या संदर्भात आपण चर्चा केलेली होती. 600 स्क्वेअर मीटरचा ती लँड जो आहे तर आपल्या ताब्यात आहे आणि त्याच्यासाठी जवळपास 136 ट्रान्सफॉर्मर बदलून आणि सबस्टेशन करण्यासाठी याच्यासाठी 8.35 करोडचा तो खर्च येणार आहे. पण आता ते बजेट नसल्यामुळे एस्टिमेट्स वगैरे तयार आहेत, तर त्याची जरी व्यवस्था झाली तर हा एरिया आपल्याला 22/11 केव्ही 11 केव्हीवर आपल्याला ट्रान्सफर करता येईल. तर थोडा एक हा विषय आहे. जर आता कुठले काही विषय असतील तर त्यांनी सांगावे, ते नोट करून त्याच्यावर सोल्युशन काढण्याचा प्रयत्न करू. सर थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही एकदम थोड्या कालावधीमध्ये सगळं छान सांगितलं आणि तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे हे बाकीचे जे विषय आहेत तर ते आपले फेडरेशनचे सचिन लोंढे साहेब आणि दत्तात्रय देशमुख साहेब हे लीडर MSCB फेडरेशन तर्फे, तर ते नेहमीच लोकांना सहकार्य करतात, सेम वेळेनं ते सहकार्य करतील आणि बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत तर त्याचा आपण क्वेश्चन आन्सर लोकांच्याकडनं घेतलेला आहे. सो गर्ग सर. हाँ सर. गर्ग सर अभी थोड़ा सा मैं हेलो Am I audible? हेलो हाँ सर. बोलिए सर. हाँ Can you speak in Hindi or English so I can understand? If possible, you are comfortable in Hindi. नो इशू. सेंथिल मनी साहब बात कर रहे हैं, बराबर है? नहीं सर, मराठी में होने दो.
मराठी में होने दो हेलो। सर प्लीज. हाँ ठीक है I do this. ओके, हेलो गर्ग नो सर। इशू. हाँ जी, बोलो. मैं बालगुड़े बात करता हूँ सर। बालगुडे हेलो सर, सर। बालगुडे साहेब बोला. बोला बोला आवाज येतोय सर? येतोय बोला. येतो ऐकू सर, बोला. एक प्रॉब्लेम फक्त सर असा होता की आता लॉकडाऊन पिरियड जवळपास 25 मार्च पासून चालू झाला होता. नंतर आम्हाला दरवर्षीप्रमाणे आम्ही मेंटेनन्सचं काम हे एप्रिल आणि मेच्या महिन्यामध्ये पूर्ण करतो. साधारण आमचं एक टार्गेट असतं की एक 15-20 मे पर्यंत आमचं काम पूर्ण व्हावं. पण यावर्षी 2 प्रॉब्लेम असे मेंटेनन्स करताना आले की लॉकडाऊन पिरियड मध्ये सप्लाय बंद करायचा म्हणलं तर वर्क फ्रॉम होम जे आपले एम्प्लॉईज आहेत IT मध्ये असतील किंवा इतर क्षेत्रामध्ये, तर तिथं जरा प्रॉब्लेम यायला लागला. त्यांचे जास्त फोन म्हणा किंवा त्यांचे रिस्ट्रिक्शन यायला लागले. त्यामुळे आम्हाला तो पिरियड मेंटेनन्सचा थोडा कमी करावा लागला त्या डेचा. एक अडचण आली. दुसरी अडचण अशी आली की जे आमच्याकडं लेबर गँग्स आहेत, ज्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या लेबर गँग्स, त्या लेबर गँग्स लॉकडाऊन पिरियड मध्ये बहुतांशी हे गावाकडे गेलेल्या होत्या. आज अद्याप त्या आलेल्या नाही. त्यामुळे थोडं मॅनपॉवर कमी होती आणि जे काही काम आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला तो आमच्या डिपार्टमेंटल स्टाफ थ्रू पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये परत अशी अडचण यायला लागली की बाहेरचे सगळं बंद असल्यामुळं आता ट्रान्सफॉर्मर मेंटेनन्स आम्ही जवळपास 35 ट्रान्सफॉर्मरचा मेंटेनन्स, 36 ट्रान्सफॉर्मर सोसायटीचा मेंटेनन्स करून घेतला. लॉकडाऊन पिरियड चालू झाला. आता त्या एजन्सी काम करायला तयार आहे. त्याच्याकडे काय 2-4 लेबर इथं स्थानिक असणारे आहेत, परंतु आता मटेरियल त्याच्याकडचं संपलेलं आहे. म्हणजे मेंटेनन्स ज्याला जे ट्रान्सफॉर्मर मेंटेनन्स करण्यासाठी किंवा फिडर पिलर मेंटेनन्स करण्यासाठी जे मटेरियल लागतंय ते मटेरियल जरा शॉर्ट त्याच्याकडे आलेलं आहे. तर ते मटेरियलची त्यांनी आता मागणी केलेली आहे, पण थोडं जरा ते वेळ थोडं त्याला लागणार असं दिसतंय. मीन टाइम फक्त एवढंच विनंती होती की हॅलो बोला सर, बोला. बोला की आवाज येतोय तुमचा. हा येतोय ना. मीन टाइम फक्त एकच अशी विनंती होती की आता शटडाऊन आम्हाला जे, कारण आमचं काम अजून बरचसं पेंडिंग राहिलंय मेंटेनन्सचं काम. एव्हाना पाऊस आता आजच सुरू झालाय. 3 सबस्टेशन आम्हाला अजून स्विचिंग स्टेशनचा मेंटेनन्स करायचा आहे. शिवाय 8 फिडर जे आपले पार्क स्टेट असतील, सोनगिर असतील, संस्कृती असतील, वाकड रोडचा एरिया थोडाफार राहिलेला आहे. तिथंही आम्हाला अजून मेंटेनन्स आमचं काम आम्ही थोडक्यात अनटच अजून वर्क आहे. कारण आम्ही पार्टली एक घेत आलो होतो. जो फिडर येईल तो त्या पूर्णच करायचा, त्या DTC पूर्ण करायचा असं एक आम्ही पॉलिसी ठरली होती की पूर्ण तिथं केल्यानंतर परत जायला नको. परंतु आता इथं पाऊस चालू झाल्यामुळं किंवा अजून आज ठीक आहे, आज पाऊस आहे, उद्या एक नसेल तर, पण आम्हाला शटडाऊन घेताना सकाळी, जर आमचा प्रयत्न असा होता की सकाळी घ्यायचा, की जेणेकरून 10 वाजेपर्यंत घेतला. आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं असं म्हणणं होतं की सकाळी लवकर घेतला तर लवकर संपवा शटडाऊन. पण ते परत एका ठिकाणी ट्राय केला गेला एका फिडरवर, तर तिथं आम्हाला प्रॉब्लेम असा आला की महानगरपालिकेचं पाण्याची वेळ ही तेच येते. त्याच्यामुळे तिथंही अडचणी जे काय सोसायटी नसतील, परंतु इंडिव्हिज्युअल जे बंगले वगैरे किंवा इंडिव्हिज्युअल जे प्रिमायसेस आहेत त्यांनी आमच्याकडं अशी तक्रारी आली की सकाळी काही तुम्ही हे घेत जाऊ नका, कारण महानगर अल्टरनेट दिवसा पाणी येतं त्यांचं, त्याच्यामुळे आपल्याला त्याच्यात अडचणी येतात. प्रोसीड आहे. जेवण घ्या, पुढचं क्वेश्चन्स घ्या. ओके, ठीक आहे, चालेल, हरकत नाही. गर्ग सर. हाँ जी. अभी थोड़ा स्टार्ट करो आप. ये वायफलकर साहब आप रेडी हैं? वायफलकर साहब. हाँ बोलिए सर. जरा आपका वीडियो भी ऑन करेंगे जरा, तो थोड़ा सब लोग देख भी पाएंगे. लाइट तो गई है हमारे तरफ. मैं अपना बंद करता हूँ, आपका ऑन करता हूँ. हाँ बोलिए सर, बोलिए. ये हमारा आपके साथ सर आमची अशी एक विनंती होते. सचिन, तुम्हारा वीडियो ऑन है? हाँ, बंद करा. हॅलो सर. हाँ सर बोला ना. काय होतं, डिस्टर्बन्स जरा ह्याच्यामुळे यायला लागलाय नेटवर्क मुळे, आणि क्वालिटी जास्त सप्लाय. बालगोडे साहेब पूर्ण करा.
करा तर म्हटलं. आमची एक अशी फक्त एक विनंती रिक्वेस्ट होती की एक विनंती अशी होती की आम्हाला जरा लॉकडाऊन शटडाऊन पिरियड जरा थोडा एक 4 तास तरी आम्हाला पर डे प्रत्येक फेडवर प्रत्येक दिवशी नाही पण 4 तास तरी आम्हाला मिळावा जेणेकरून आम्हाला व्यवस्थित काम लवकरात लवकर पूर्ण करता येईल. सर जैसे आप 10 बजे से 1 बजे वाला पीरियड कुछ ले लो ना, वो सबसे कंफर्टेबल पीरियड है. जैसा आज आपने लिया था ना, आज आपने 10 से 1 का टाइम लिया था, दैट पीरियड इज मोस्ट कंफर्टेबल टू सोसाइटीज. चालेल Request आहे. Sorry to सर वायफळ सर दत्तात्रय देशमुख बोलतोय. ओके, जर तुम्ही पिरियड बद्दल बोलत असाल तर माझी रिक्वेस्ट अशी राहील की वाकड आणि पिंपळे सौदागर, त्यानंतर रावेर, पुनावळे, तारथवडे हे एरियामध्ये मॅक्सिमम IT चे लोक राहतात. तर तुम्ही कृपया करून जे काही तुम्ही कुठलाही टाइम घ्या पण तो शनिवार रविवारी घ्यावा. ओके, डे कुठला टाइम काही घ्या पण तो शनिवार रविवारी घ्यावा जर जमत असेल तर, जेवढं पॉसिबल होईल तर. शनिवार रविवारी भले तुम्ही 4 तासाचे सगळे दिवसभर लॉट घ्या. सॉरी नाही आठवड्या म्हटले सर ते शनिवार रविवार जर असतील ना तर त्या पिरियड मध्ये आपल्याला आठवड्यातून 2 दिवस मिळतील आणि मग ते 2 दिवसाने म्हटलं तर 8 म्हणजे 4 जवळपास 4 आठवडे आपले जातील सर. त्याच्यापेक्षा आपल्याला थोडं 4 तासाचं मेंटेन केलं तर 10 ते 1 या पिरियड मध्ये आम्ही चांगल्या प्रकारे मॅनेज करू शकतो आणि सप्लाय पण त्या 4 तासामध्ये मेंटेनन्स व्यवस्थित करू शकतो सर. तशी त्याची पूर्व सूचना आपण देणारच आहोत. इसमें रोज घेणार आहात कम्युनिकेट करो कब से कब तक लेना चाह रहे हैं सो दैट लोग प्लान कर सकें. नहीं सर, ये जो प्रोग्राम है ना तो हम आपको सबको इन्फॉर्म करके ही ले लेंगे कौन से एरिया में लेने का है, कब लेने का. एक फर्स्ट पहले दिन ये करेंगे सर, प्रोग्राम दे देंगे और बाद में ले लेंगे सर. ठीक आहे सर. तसं तुम्ही आता 2 दिवसाचं दिलं होतं ना, 2 दिवस लीड टाइमनी सांगितलं की आज तुम्ही टाइम घेणार आहे दिलं होतं त्याच्यात. हा, त्यानुसार केलं तर अतिउत्तम. मग काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, ओके. तर अजून एक रिक्वेस्ट आहे, आशिष माने बोलतोय मी. तर 10 ते 1 म्हणजे पीक ऑफिस टायमिंग आहे, त्यावेळेला सर जरा म्हणजे आपण लोड शेडिंगचं नाही ठेवलं तरच थोडं बरं होईल असं. नमस्कार वायफळकर साहेब, नमस्कार. मी सचिन लोंढे बोलतोय. PCMC हाऊसिंग फेडरेशन तर्फे मी सचिन तालेवार साहेब, पंकज दगडपल्लेवार सर, शिवाजी वायफळकर सर, दत्ता बालगुडे सर आणि सनी टोपे सर यांचं वेलकम करतो. सर्वात अधिक तुमचं सर्वांचं एक आभार मानू इच्छितो PCMC हाऊसिंग फेडरेशन तर्फे की तुमच्यामुळे पोलिसांनंतर, डॉक्टरांनंतर तुमची जी सर्व्हिस आहे ती या आज पॅन्डेमिक च्या काळात अनइंटरप्टेड आहे. आम्हा सर्वांना घरात ठेवण्यासाठी तुमचा फार मोठा सहभाग आहे. जेणेकरून घरात लाईट आहे म्हणून आम्ही आज घरात थांबून आहोत. तर त्यासाठी आम्ही परत एकदा PCMC हाऊसिंग फेडरेशन आणि PCMC मधल्या सिटीजन तर्फे आम्ही तुमचे एक जाहीर आभार मानतो की तुम्ही सतत ऑनफिल्ड राहून आम्हाला घरात राहण्यासाठी मदत केलेली आहे. मी तुमचे हार्दिक अभिनंदन करतो आणि तुमचे आभार मानतो. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवा, सगळ्यांनी टाळ्या वाजवा. थँक्यू. मी स्पेशली टोपे सरांचं फार हार्दिक आभार मानेन की जेणेकरून त्यांनी आम्हाला फक्त एका व्हॉट्सअप मेसेजवर त्यांनी सोसायट्यांचे प्रश्न सोडवलेले आहेत. I will thank every MSAB officer who is present in this forum. So having said that, there are some concerns from my side. So like every year I keep raising those issues. माझं एक परत तोच रिपीटेटिव्ह क्वेश्चन असेल की RMU युनिट साठी जी आपली तयारी गेले 2-3 वर्षापासून चालू आहे की जे मॉइश्चर चढतं सगळ्या ट्रान्सफॉर्मर, सगळ्या आपल्या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्सना मॉइश्चर चढतं आणि जवळजवळ 8-8, 9-9 तास लाईट जाते. तर त्याची तयारी आपण पूर्ण झाली आहे की नाही हा एक क्वेश्चन आहे. दुसरा एक क्वेश्चन आहे माझा की वाकड
वाकडच्या आजूबाजूच्या भागामध्ये बरेचसे कॉन्क्रिटीकरणाचं काम चालू आहे. तर हे काम करताना कॉन्ट्रॅक्टर बरेचसे रोड खोदतो, त्याच्यामुळे MSEBचं नुकसान होतं. अल्टिमेटली त्याचा भुर्दंड रहिवाशांना लागतो. तर ह्यासाठी MSEB काही ठोस कारवाई करते आहे का? MSEBने आतापर्यंत किती कंप्लेंट केल्या आणि त्याचा किती पाठपुरावा घेतला जेणेकरून ह्या समस्या परत उद्भवणार नाहीत? तर ह्या 2 क्वेश्चन्सची मला एक साधारण कल्पना किंवा काही उत्तर मिळालं तर एक मी तुमचा आभारी आहे. धन्यवाद. सर आपण जे म्हटलं होतं ना RMUच्या किंवा केबल डॅमेज जर झाले ना सर, तर 4 ते 5 तास आपल्याला ते केबल जॉईंटिंग करणे, ते टेस्टिंग करणे, त्याचा फॉल्ट फाइंडिंग करणे आणि जॉईन करणे, त्याच्यात 4 ते 5 तास लागतातच. आणि याच्या व्यतिरिक्त RMUचा असा कुठला आता हे नाही राहिलेला की सर पूर्वी जसा जो होता आपल्याला सप्लायचा प्रॉब्लेम होते, तर एकच सप्लाय आपल्याकडे तिथं होतं, तर आता आपण 4 ठिकाणचे सप्लाय आणून त्याला बॅकफिडिंग आपण ते करू शकतो की जे काही फॉल्टी सेक्शन जो आहे तो आयसोलेट करून बाकीचं फिडर्स किंवा लाईन आपण ते चार्ज करू शकतो. एवढा वेळ शक्यतो लागणार. जर मेजर प्रॉब्लेम असेल तरच हे आहे 8 तासाचा, नाहीतर एवढा वेळ लागणार नाही. आणि दुसरा महत्वाचं जे काही म्हटलं की रोड कटिंगचं जे काही काम चालू असताना जे केबल डॅमेज होतात मात्र त्यालाही तेवढाच वेळ लागतो सर. ते काही आम्हाला सांगून ते करत नाहीयेत किंवा त्यांचे परस्पर रात्री अपरात्री कधी पण कामं चालू असतात. ते आपल्याला पण सगळ्याला ज्ञात आहेच. तर तो एक वेळ तिथं लागतो सर. फॉल्ट झाला तर 4-5 तासाचा वेळ लागणारच आहे. तर मग कॉन्ट्रॅक्टर जे काही डिगिंग करतात ते MSEBला इन्फॉर्म करून नाही करत का? नाही करत नाही ना सर. त्यांचे JCB वगैरे ते लावतात आणि त्यांच्या सोयीनुसार ते कधी पण करतात. आणि असं मार्किंग वगैरे हे असेल तर आम्हाला इन्फॉर्म करत नाहीत. पण शक्यतो आता आम्ही सगळ्यांना सांगून ठेवलेलं आहे किंवा कायदेशीर आहे का असं करणं? कायदेशीर आहे का? आता कायदेशीर तो नाही सांगता येणार. कायदेशीर म्हणजे आमचं डॅमेज केबलचं तर झालं तर तो काही कायद्यानं नाहीच आहे ना सर. आमचं नुकसानच होतं सर. त्याच्यात काही लोकांवर आम्ही FIR पण दाखल केलेले होते. तो पण विषय झाला. हो. नाही तुमचं नुकसान म्हणजे आमचं नुकसान, कारण ते प्रायोरिटी फक्त एवढं येते की सर ते सप्लाय रिस्टोर लवकरात लवकर सप्लाय कसा रिस्टोर करता येईल यालाच आपण प्रायोरिटी देतो सर. आणि ते पण आहे सर. नंतर मग आम्ही ते पोलीस केस करणे हे करणं तो भाग आहे सर. तो पण करतो सर. त्यात एक ठोस कारवाई व्हावी ही अपेक्षा आहे. आणि RMU युनिट बद्दल तुम्ही म्हणताय की मॉइश्चरचा प्रश्न आता परत उद्भवणार नाही असं म्हणताय का तुम्ही? नाही सर. मॉइश्चरचं नाही परत उद्भवणार नाही, पण मेंटेनन्स आपल्याला ते करावंच लागणार आहे सर. काही जुने सोसायटीमध्ये जे आहेत RMUs आहेत त्याचंही मेंटेनन्स करावं लागणार आहे. आता नवीन आम्ही बसवले तर त्याला शक्यतो नाहीये, पण जुने जे आहेत ना तर त्याला मेंटेनन्स करावंच लागणार आहे. आता सध्या आमच्याकडे शॉर्टेज होतं, जसं बालगुडे साहेबांनी पण सांगितलं की लेबर शॉर्टेज होतं, तर ते आहे त्या पद्धतीत आम्ही आता मॅक्झिमम मेंटेनन्स करून घेतो. आपण जर कुठले असले तर प्रायोरिटी आता आम्ही चालू करणार आहेत. काही एजन्सीचे बोलणं झालं, त्यांच्याकडे ट्रेनची अवेलेबिलिटी होते, तर ती झाली तर आपण जे पर्टिक्युलर आता आपल्याला गेल्या वर्षीचा अनुभव आहे की तिथले जे कुठले RMU आहेत किंवा स्विचिंग सबस्टेशन आहे तिथं मॉइश्चरचा प्रॉब्लेम होतो, त्याला आपण प्रायोरिटी देऊन करून घेतो. नक्की सर. थँक्यू. माझे काही क्वेश्चन आहेत, मी नंतर विचारेन. आता बाकी युजर्सना मी संधी देईन त्यांना क्वेश्चन विचारण्याची. हॅलो. मला एक थोडीशी संधी मिळेल का? आता आमचे सचिन लोंढे जे बोलले त्याचाच धागा पकडून मला थोडंसं बोलायचं होतं. मी अरुण देशमुख बोलतोय. हॅलो. आपलं ते हॅलो RMच्या संदर्भामध्ये आपलं असं ठरलेलं होतं की टप्प्याटप्प्याने सगळे RM बदलायचे की जेणेकरून मॉइश्चरचा कुठेही प्रॉब्लेम येणार नाही. पाऊस पडला की मॉइश्चर जमा होतो, पाऊस पडला की मॉइश्चर जमा होतो. मग कुठल्या ह्याच्यावरती जमा झालेले तुम्हाला कळत नाही. मग तुमची रात्र धावपळ होते. त्याच्यापेक्षा मॉइश्चर जमा होणारच नाहीत अशा प्रकारचे RM बसवले की जसं काही मुंबईमध्ये आहे किंवा मोठमोठ्या इतर शहरांमध्ये आहे, तिथं काही किती पाऊस येऊ दे, 12-12 तास चालू दे, 24-24 तास
चालू दे, मॉइश्चर जमा होत नाही. मग इथं आपल्याकडे असे इन्स्ट्रुमेंट काय आहेत आणि आपलं असं ठरलेलं होतं की आरएम अशा प्रकारचे आरएम राहणारच नाही की ज्याच्यावरती मॉइश्चर जमा होईल. ती चांगल्या क्वालिटीची इक्विपमेंट्स आपण त्या ठिकाणी बसवणार आहोत असं आपलं ठरलेलं होतं. माझ्या आठवणीप्रमाणे सप्टेंबर 2017 मध्ये चीफ इंजिनियर साहेब, त्यावेळेचे शिंदे साहेब होते, पायफळकर साहेब होते, सावंत साहेब होते, इतर बरेचसे मोठे मोठे अधिकारी होते. त्यावेळी सगळा प्लॅन केला होता की 2-3 वर्षामध्ये इन फेज्ड मॅनर आपण सगळे प्रॉब्लेम्स आपण निपटून काढूयात, अशा प्रकारचा आपण त्यावेळी प्लॅन झालेला होता. परंतु त्या प्लॅननुसार मग सगळे आरएम आपण केलेले आहेत का, त्या प्लॅननुसार बाकी सगळी आपली आखणी झालेली आहे का, तो प्लॅन कुठे आहे, तो कोण इम्प्लिमेंट करतो, या संदर्भामध्ये जर थोडंसं आपण या संदर्भात आपण थोडंसं सिंहावलोकन केलं आणि सगळ्या गोष्टी जर व्यवस्थितपणे करून घेतल्या तर खूप बरं होईल. अशा प्रकारचे वेबिनार घ्यायचे. मग तुम्ही म्हणायचं आत्ताच तुम्ही म्हणाला की 8,35,00,000 आपल्याला बजेट हवंय, परंतु बजेट नाही. मध्यंतरी आपल्या एका नेत्यांनी सांगितलं होतं की बजेटची तुम्ही काही काळजी करू नका, तुम्ही आमच्याकडे सगळं पाठवून द्या, बजेट जे काही असतील ते मंजूर करून घ्यायची जबाबदारी माझी आहे. हे असं असताना आता बजेट वगैरे मिळत नाही असं ऐकणं थोडंसं बरं वाटत नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती मला असं म्हणायचं की सगळ्यांनी त्यातले त्यात उच्च पदस्थांनी सिंहावलोकन करून हे ज्या सगळ्या गोष्टी घ्यायच्या आहेत, घडून आणायच्या, त्या घडून आणल्या तर बरं होईल. खालचे जे तुमचे काही स्टाफ आहे, तुमचं आत्ताच सांगितलं की सनी टोपेंनी खरोखरीच अक्षरशः ज्याला रात्रीचा दिवस करायचा, हाडाची काढ करायची, दिवसाचं रात्र हे करायचं, अशा पद्धतीने ते कामं करतात. परंतु त्यांचेही त्रास कमी होतील, आपलेही त्रास कमी होतील. अशा पद्धतीने काहीतरी आखणी झाली तर फार बरं होईल असं मला वाटतं. धन्यवाद. सर आपल्याला त्यावेळेस आपलं जे ठरलं होतं सर ते आरएमयू बदलायचे नव्हते, तर एसटी फिडर पिलर जे आहेत मोठे ते बदलायचे होते. त्याच्यामध्ये आपल्या ज्या प्लॅन नुसार आपण ज्या इन्फ्रामधून जे कामं केलेले आहेत 46 आणि आताचे 9 असे 55 आपण काम केलेलं आहे सर. तोपर्यंत जिथले आहेत ते बदलून घेतलेले आहेत आपण. ते काम आपलं झालेलं आहे. मग फिर आरएम हा जर सेन्सिटिव्ह इश्यू असेल आरएम बदलून घ्या ना प्लीज. शेवटी लोकांच्या कल्याणासाठीच आपल्याला करायचं हे सगळं. तर आम्हाला काही एवढं टेक्निकल नॉलेज नाही त्यातलं. तुम्ही आपण त्यातले तज्ञ आहात सर, कुठल्या बाबतीत कशाला प्रायोरिटी द्यायची हे आपण प्लीज ठरवा ना. ही हात जोडून विनंती तुम्हाला. म्हणूनच आपण आता हे 55 बदलवलेले आहेत सर. त्याच्यात आतापर्यंत जिथले मेजर जे प्रॉब्लेम होते ते तिथंच आपण त्याचे ते हे करून बदलून घेतलेले आहेत. एसटी फिडर पिलर तिथं आरएमयू बसवलेले आहे. जास्त त्याच्यामध्ये काही सांगायचं नाही. फक्त आमची एक सामान्य माणूस म्हणून जी काय ती आमची रिक्वायरमेंट आहे. आम्हाला काय पाहिजे असतं की 24 तास लाईट पाहिजे असते. याच्यावर आपली चर्चा झालेली आहे. आपल्याला सर्व माहिती पण आहे की तुम्ही असाल, राजे असतील, ह्यांच्याशी सगळ्यांशी आपण झालेली आहे. कोण नाही म्हणतं, त्याच्यासाठीच मी म्हणतो. शिवाय आता तुम्ही ग्रुपचं म्हणता. मी गेल्याच आठवड्यामध्ये ग्रुपवरती टाकलं विशालनगरमध्ये. आज वाकडमधली परिस्थिती बऱ्यापैकी, पण विशालनगरमध्ये आमच्या शेजारचा एरिया त्या ठिकाणी मात्र सारखे फ्लक्च्युएशन चालूच असतात, सारखे लाईट जातच असतात. असं असेल तर मग वाकडमध्ये इतके व्यवस्थित आणि विशालनगरमध्येच का अगदी 100 मीटरच्या अंतराचं हे असेल. बरं त्याला कोणी उत्तरही देत नाहीये. नाही उत्तर देत नाहीत असं नाही. तुम्ही सांगा ना. मी 2 वेळा टाकलेले ग्रुपवरती. कोणी तुमच्या मोठ्या साहेबांनी सांगितलं होतं की 3 डिसेंबरला अँबियन्स हॉटेलमध्ये ज्यावेळी मीटिंग झाली होती त्यावेळी आम्ही सांगितलं होतं की आमचे जे काही प्रश्न असतील जर खालच्या लेवलला शब्द सुटले जात नसेल तर ते वरच्या लेवलला सुटले जावे. परंतु कुठंच सुटत होत नाही सर. नसेल तर मग काय करायचं आपल्याला. एक मिनिट जरा मी बोलू इच्छितो. वायपळकर सर, तो जो भाग आहे ना तिथून आपला तो याच्यातला पिंपळे निलकचा ऍक्च्युली काय आहे त्या भागामध्ये थोडं लक्ष कॉन्सन्ट्रेशन करणं भाग आहे. आपले जे अधिकारी आहेत थोडंसं आता पावसाचा वेळ आहे तर माझी अशी इच्छा आहे की त्या भागामध्ये खरंच कोणाला तरी पाठवून वगैरे बघून तर काय परिस्थिती आहे ती बघायला पाहिजे. कारण तिथे फ्लक्च्युएशनचा खूप इश्यू आहे, लोक टाकतात त्याच्यामध्ये. आणि दुसरी गोष्ट काय होतं की आवाज येतो ना माझा? हॅलो ऐकू येतं, बोला. हा, तर त्यामध्ये काय होतं की तिथले जे समजा आता लाईट गेली तर फ्लक्च्युएशन आहे तर तिथं भरपूर प्रमाणात नुकसान खूप होतं लोकांचं. आता ते काय आहे की नुकसान झाल्यामुळे आता सांगणार तरी कोण आला. तर माझी एक कळकळीची विनंती अशी की अरुण काका जे म्हणतात ते थोडंसं त्यात लक्ष घाला आणि तो एरिया जरा आता लगेच होणार नाही हे मला माहिती, पण
एक 15 दिवसाच्या आतमध्ये काय रिझल्ट होतो तो थोडासा तुम्ही ग्रुपवर टाकून द्या तिथे. ठीक आहे, थँक्यू. सर ते त्याच्यात 8-10 दिवसापूर्वीच ते इंटरप्शन्स होते, झाडं होते, त्याचं मेंटेनन्स आता आम्ही करून घेतलेलं आहे सर. दोन्ही तिन्ही फीट आता बसवलेले आहेत. आता चार्ज होतील, एक 2-4 दिवसामध्ये ते चार्ज होतील. आणि सप्लाय आता सध्या तरी नॉर्मल आहे सर, एक 8-10 दिवसापासून. जे काय असेल मेंटेनन्स आता काय राहिलेलं असेल, पार्शली बऱ्यापैकी आमचं झालेलं आहे, काही पार्शली राहिलेलं असेल तर आम्ही ह्या 4-8 दिवसामध्ये हे सगळं मेंटेनन्स करून घेतो सर. ओके, थँक्यू सर, थँक्यू. ओके. Hello. धन्यवाद वायफळकर साहेब, धन्यवाद. Hello, I am Madhu from Sapphire Park. I have a question. We have 3 transformers in our society. It is due for oil top up more than 7-8 months. We have given many application, but no one is taking care. No one is coming and doing the top up. So like this only 4-5 years before, no one came and topped up the oil. One transformer blasted. So same thing should not happen. We came and gave many applications, but no one is attending our complaint. So what we can do now? हे सफार पार्क म्हणून एरिया तिथलंय. कुठला एरिया? पार्क. सफार पार्क. मधुजी, इज इट सफार पार्क? सफायर पार्क. पार्कशीट मध्ये हा एरिया एमएससीबीच्या बाजूलाच आहे. पार्कशीट मध्ये हे झालेलं आहे. तर त्यांचं म्हणणं आहे की त्यांनी इतक्या वेळा सांगितलं तुम्हाला, तरी सुद्धा लोक आले नाही सर्व्हिसिंग करायला. प्रोफेसर मी नाव लिहून घ्याल का? सफायर पार्क आणि बघून घेतो आणि तुम्हाला उद्या कन्फर्म करतो मी. तो विषय जो आहे ना, तो मी बघून बालगुडे साहेबांकडे दिला असेल, पण त्याचं अपडेट करतो मी. सचिन बालगुडे सरांना विचारा की हे कधीपर्यंत होईल. सर 2 सवाल, एक मिनट, 2 सवाल थे कि तो जो आपने ऐप बनाया है उसके थ्रू मीटर का रीडिंग हम नहीं ले सकते, मतलब सबमिट नहीं कर पाती थी. और दूसरा है कि जो जिन लोगों ने सोलर लगाया हुआ है उन लोगों की रीडिंग का जो प्रॉब्लम है, 4-4 महीना से उनकी बिल आ रहा है लगभग 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए. सत्यम आपका आवाज नहीं आ रहा, म्यूट हो गया ना वो. म्यूट ओपन करो. तो फर्स्ट है कि जो ऐप बनाया है उसके ऊपर बिल का जो मीटर का जो रीडिंग है वो सबमिट नहीं कर पाते हैं. और सेकंड है जो जिन्होंने सोलर उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है बिल का सोल्यूशन, नेट मीटरिंग का. अच्छा, ठीक है, ये दोनों का भी ये क्लियर कर लेता हूँ मैं. हाय, दिस इज इधर मी सचिन सिद्धे बोलतोय नॅनो होम्स मधून. आवाज येतोय का? हा, नमस्कार. मी माझे 2 पॉइंट आहेत. ऍक्च्युली जे आता सफायर पार्कने एक सफायर इस्टेट का सफायर पार्क त्यांनी रेस केला इश्यू. आम्ही पण एकदा मागे कंप्लेंट केली होती. आता आमच्या सोसायटीला 9 वर्ष झाले. फर्स्ट टाइम आम्ही सर्व्हिसिंग, ऑइल टॉपअप सगळ्या गोष्टी ट्रान्सफॉर्मरच्या करून घेतल्या. जरी आमचे 6 वर्ष झाले तरी आता रेग्युलरली कोणीतरी येऊन त्याचं चेकिंग केलं पाहिजे. कारण आम्ही लोक ट्रान्सफॉर्मरमध्ये जाऊन चेकिंग करू शकत नाही, ऑइल टॉपअप आहे नाही हे गोष्टी बघू शकत नाही. तर हे माझं म्हणणं आहे की हे झालं पाहिजे एमएससी कडून. सेकंड पॉइंट, एक डीओचा प्रॉब्लेम आहे. आमच्या इथं डीओचा जो पिलर आहे तो नेहमी शॉर्ट होतो. पावसाळ्यामध्ये किंवा काही फ्लक्च्युएशन काही झालं ना तर डीओ शॉर्ट होतो आणि पूर्ण सोसायटीची लाईट जाते. आमचे 10-10, 12-12 तास जनरेटर चालू राहतात आणि किती फॉलोअप झाले तर होतं. त्याच्यानंतर कोणतरी येतं, ठीक आहे, कारण का तुमच्याकडे स्टाफचा प्रॉब्लेम असतो, ते कुठल्या दुसऱ्या साईडवर बिझी असतात आणि ते त्यावेळेला इकडे येऊ शकत नाही. आमच्या इथं आता तळपे साहेब आहेत, ज्युनियर इंजिनियर, त्यांच्याशी माझा फॉलोअप असतो. पण ते म्हणतात की कसं आहे, आपल्या इथं पण खूप प्रॉब्लेम आहेत, रिसोर्सचा प्रॉब्लेम आहे, स्टाफचा प्रॉब्लेम आहे. पण माझं असं म्हणणं आहे की हे कुठेतरी सॉर्ट आउट झालं पाहिजे. आणि ह्या 2 गोष्टी आहेत. डीओ सर्व्हिसिंग साठी पण मी ऍप्लिकेशन दिलं होतं आणि ट्रान्सफॉर्मर ओव्हरऑलिंग ह्यासाठी पण ऍप्लिकेशन दिलं होतं. पण ट्रान्सफॉर्मर आम्ही त्याला म्हटलं जाऊन द्या, ब्लास्ट व्हायच्या पेक्षा आपण आपलं सर्व्हिसिंग करून घेऊ जेणेकरून ते व्यवस्थित चालेल. पण डीओचं तरी काम, कारण डीओ प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर कोणी करत नाही, डीओचं काम तरी करावं असं माझी इच्छा आहे. तुम्ही हा गोष्ट प्रायव्हेटाइज केली तर बरं होईल.
ठीक आहे, मी बघून उद्या बघायला सांग. हा एरिया जो आहे ना रावेत मधला एरिया आहे. सचिन सोसायटीचं नाव काय? नॅनो होम्स. हॅलो, हा नॅनो होम्स मधला एरिया आहे. हॅलो सर, मी भोंडवे एम्पायर मधनं बोलतो, रावेत एरिया मधनं. आमच्याकडे सेम इश्यू आहे सर. हा रावेतला फ्रिक्वेंट इश्यू होतो. रावेतचा अजून कोणी आहे का? सर रावेत आपण हितेश रहांगडाले बोलतो सर, भोंडवे एम्पायर मधनं. ओके ओके. आमच्याकडे हा फ्रिक्वेंट इश्यू होतो सर. हा एकच एरिया मध्ये भोसरीच्या अंडर येतं सर. पॉइंट मी नाही, ते रावेत जो आहे तो भोसरी प्राधिकरण सब डिव्हिजनच्या अंडर येतो, भोसरी डिव्हिजन आहे. पण हे पॉइंट मी आता नोट करून घेतो आणि मी त्यांना इन्फॉर्म करतो. तिथले जे गवारे साहेब आहेत एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, मी त्यांच्याशी बोलून हे त्यांना फॉलो घ्यायला सांगतो. आणि कुठले असेल तर सांगा. रावेत मध्ये एक प्रॉब्लेम आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की काही एरिया रावेत प्राधिकरण मध्ये येतो आणि काही एरिया देहू मध्ये येतो. तर ते थोडंसं त्यांचं एक बॉर्डर लाईनवर बऱ्याच सोसायटी आहेत. नाही सर, देहू रोड, रावेत वगैरे हा एरिया पूर्ण त्या डिव्हिजनच्या अंडर येतो, भोसरी आणि प्राधिकरणच्या अंडर येतो. ओके ओके. वायफळकर सर, एक मिनिट. वायफळकर सर, हा जो एरिया आहे ना रावेतचा, त्याचे जे इंजिनियर आहे ना त्यांना कॉन्टॅक्ट करून तो काय आमच्या फेडरेशनच्या अंडर एरिया आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला तिकडे लक्ष देणं भाग आहे. ठीक आहे, तिथले एक्झिक्युटिव्ह असतील नंबर द्या, नाही तर मग तुम्ही त्यात लक्ष घालून तेवढा एरिया एकदा क्लिअर करून द्या. ठीक आहे, मी तुमच्याशी बोलायला सांगतो सर. तुम्ही हे करून करा. मी करतो सर कमी त्यांना. बरं. काय प्रॉब्लेम? विनोद सर बोलिये. हॅलो विनोद सर. हॅलो हॅलो. हा बोला ना. हा बोला बोला सर. गणू सर बोला सर. करतोय, एक मिनिट. हा नमस्कार सर. मी रुबी पार्क स्ट्रीट मधून बोलतोय. माझे 2 प्रश्न आहेत. एक प्रश्न, हे जे ट्रान्सफॉर्मरचे जे सफायर मधू जे बोललेले आहे, व्हॉट इज युअर पॉलिसी ऑन मेंटेनन्स ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर्स, हे याच्यासाठी मी प्रश्न विचारतोय की वी स्टिल हॅव एन AMC फॉर अवर ट्रान्सफॉर्मर्स अँड वी आर पेइंग इट बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू टेक ए चान्स. बट व्हॉट इज अ पॉलिसी डिसिजन ऑफ MSEB टू मेंटेन these transformers? Question number 1. Second is, there are also Supreme Court decisions and High Court decisions that these transformers have to be maintained by MSEB. Out of n number of transformers in PCMC, how many transformers are being maintained by MSEB and what is your schedule? And my third question is, in Ruby Park, as of today, in the last 5 to 7 years, almost more than 50 meters have burnt. We have given complaints to MSEB n number of times. Every resident or the member is paying for their own meter. If this meter is owned by MSEB, why a member should pay for it? So we need a clarity on this. I am not demanding that MSEB should pay, but we wanted to know a clarity as to who has to pay. Thank you. हो, मेंटेनन्सचं जे काम आहे सर ते आम्हीच करत असतो. 5 वर्षाच्या नंतर ते आमच्याकडे हँडओव्हर होतं आणि आम्ही ते करतोय. जर असं निदर्शनास आलं तर डेफिनेटली करतो सर. हे काय प्रॉब्लेम नाहीये त्याचा. तेव्हा तुम्ही जरी इन्फॉर्म केलं तर आम्ही प्रायोरिटी करतो. तशाच प्रकारचं आपलं जे वाकडचा परिसर आहे, तर आम्ही तिथे मीटिंग घेतली, त्यांनी आम्हाला लिस्ट दिली, त्याच्यानुसार आम्ही ते मेंटेनन्स काम केलेलं आहे. से मधु, मैं सफेर पार्क से बात कर रहा हूँ. नहीं हो रहा है सर, हम बहुत कंप्लेंट दिया, नहीं हो रहा है. थोड़ा मधु सर, मेरा क्वेश्चन ऐसा नहीं है सर. मैं क्या बोलता हूँ, आप मेंटेन कर रहे हैं, ओके. व्हाट इज योर प्रिडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल? आपका शेड्यूल कब है? हम उस टाइम में हमारा जो इलेक्ट्रिशियन है या मैनेजर है उस टाइम में उसको रखेंगे. जैसा हमारा लिफ्ट मेंटेनेंस होता है, वहां पे कार्ड होता है, कार्ड पे लिखा जाता है कि ये टाइम में आया है और ये मेंटेन करके गया है. बिकॉज टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन्स वी नीड टू हैव ए प्रिवेंटिव एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, राइट? तो व्हाट इज योर शेड्यूल? किसी सोसाइटी, इतने सोसाइटीज अभी इस वेबिनार पे है, मुझे पता नहीं है. एटलीस्ट इन आवर सोसाइटी आई डू नॉट नो व्हाट इज योर शेड्यूल, वेदर इट इज 6 मंथली और ईयरली और इज इट ओनली नीड बेस्ड? व्हाट इज दैट? सर वायफळकर सर, एक मिनिट जरा मी सांगतो काय म्हणणं आहे त्यांचं. त्यांचं म्हणणं की त्यांच्या याच्यात जे ट्रान्सफॉर्मर आहेत बसवलेले, त्या ट्रान्सफॉर्मरचा जे तुमचं जे मेंटेनन्स आहे, त्या मेंटेनन्सचं तुमचं शेड्यूल काय?
ते शेड्यूल त्यांना तुम्ही रायटिंग मध्ये द्या. दुसरी गोष्ट, शेड्यूल कधी असतील तर त्यावेळेस त्यांचे ते इलेक्ट्रिशियन असतील अवेलेबल, म्हणजे ते बाकीचं काम करतील. गानू सरांचं असं म्हणणं आहे. आणि दुसरी गोष्ट मधू सरांचं असं म्हणणं आहे की बरेच वेळा मेंटेनन्सचं ज्या ट्रान्सफॉर्मर जे आहे ते मेंटेन झालेले नाहीये, तर त्यांना पण तुम्ही तसं 1 to 1 कॉन्टॅक्ट करा आणि त्यांना ते जयंत सर, हॅलो जयंत सर, हा जयंत सर, हॅलो बोला सर, बोला सर, बोला सर. वायफळकर सरांचं आणि गानू सर आणि मधू सर यांचं सेपरेटली बोलणं करून द्या. म्हणजे ते काय करतील, वायफळकर सर ते शेड्यूल तिकडचं जे आहे ते देतील आणि त्या शेड्यूल नुसार तुमच्या त्या पार्कशीटचे सगळेचे सगळे ट्रान्सफॉर्मर हे मेंटेन होतील, असं माझं म्हणणं आहे. ठीक आहे सर, तुम्ही ते प्रायव्हेटली इमिजिएटली बोलून त्यांच्याशी वेबिनार झाल्यावरती, म्हणजे काय होईल, हा प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट होईल. ठीक आहे सर. माझा दुसरा प्रश्न असा होता, दुसरा प्रश्न बोला. जे मीटर जळत आहेत किंवा याला प्रिव्हेंट काय करणार आहे, आणि या मीटरचे पैसे खरंच मेंबर्स भरायला पाहिजे की एमएससीबी फ्री मीटर रिप्लेस करायला पाहिजे? व्हॉट इज दॅट? घेत नाही सर. आपल्याला आवाज बोला नाही, तसं आता आपला फ्लड मध्ये एवढे मीटर बदलून हे केले, मग जळाले होते आपले ह्याच्यामध्ये, तर त्याच्यात आपण फ्री ऑफ चार्ज सगळे बदलून दिले सर. नाही केलं सर, पैसे दिलेले आहे. ठीक आहे, मी बघतो, चौकशी करतो सर, ते बोलतो कुठल्या ह्याच्यात सांग. वाइपर सर, मैं मनी बात कर रहा हूँ सफेद पार्क से. टू ऐड ऑन व्हाट मधु हैज सेड, हमने लेटर दिया है ट्रांसफार्मर ये करने के लिए एमएससीबी को, अभी तक कुछ एक्शन नहीं मिला है. नहीं, मुझे ये करो, मेंटेनेंस का काम मैं अभी इमीडिएट करके लेता हूँ. हमारा मेंटेनेंस का काम अभी चालू ही है, तो करके लेता हूँ. अगर प्रॉब्लम कर लेता हूँ, अगर जरूरत है तो वो भी मेंटेनेंस का काम करके लेता हूँ. ऑयल टॉपिंग का सर मेरा वायफळकर सर, एक थोडी रिक्वेस्ट आहे की आपल्या एमएससीबीचं ऑफिस आहे ना, हॅलो जयंत सर. हा अरुण काका बोला ना सर, बोला ना सर. हा, मला एक ॲप्रिसिएशन करायचं आहे की आत्ता जे ट्रान्सफॉर्मर मेंटेनन्सच्या बाबतीमध्ये जो प्रॉब्लेम आला होता, त्यांच्याकडं नीड बेस असेल, परंतु ज्या वेळी सोसायट्यांनी इन्फॉर्म केलेलं आहे त्यावेळी 15 दिवसाच्या आत ट्रान्सफॉर्मर मेंटेनन्स MSCB महावितरणकडनं झालेलं आहे. आणि त्याच्यासाठी वायफळकर साहेब आणि त्यांची टीम निश्चितच ॲप्रिसिएशनला पात्र आहे. आपणही पण त्यांच्या मागं लागायला हवं आहे, कारण एकूण कामाचा रेटा बघता आपण आपल्या हितासाठी सुद्धा त्यांना सांगायला पाहिजे. नाही तर विनाकारण पैसे तुम्ही कशाला खर्च करतात, त्यांना सांगितलं तर एकदा दोनदा त्यांना फॉलोअप केला की ते करतात. दॅट इज रिअली ॲप्रिशिएबल थिंग. सगळंच वाईट आहे अशातलं भाग नाही, जे चांगलं आहे त्याला आपण चांगलंही म्हणायला पाहिजे. दॅट्स माय पॉइंट. ओके, थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू अरुण काका. अरुण काका, आम्ही काय करू, वायफळकर सरांच्या सोबत बसू सगळेजण, पार्कशीट मधले लोक, आणि गणू सर आणि सफायर पार्क, टायटॅनियम पार्क, एमराल्ड डायमंड हे सगळे लोक येतील आणि एक निवेदन देऊ काय काय झाले प्रॉब्लेम. बिकॉज या लोकांचं कसं आहे, ते नेहमी निवेदन करतात पण त्यांचं काम काही होत नाही. आणि आपले फेडरेशनचे जे सचिन लोंढे आणि दत्ता देशमुख यांची सुद्धा मदत घेऊ याच्यामध्ये अरुण काका, काही प्रॉब्लेम नाही. सो आम्हाला आमचं काम झालं तर वी आर. जयवंत सर, तुम्ही एक काम करा ना, तुम्ही एक बोलू का? हो सर, बोला सर. एक हमने 30 सोसाइटी की लिस्ट दी थी जिसमें से उन्होंने मैक्सिमम को कवर किया है, बट उनके पास एट टाइम बहुत सारी सोसाइटी को करने का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं लग रहा है. ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम का एरिया बहुत ज्यादा है. ये एक मुझे मेरा ऐसा कहना है कि जैसे हम लास्ट टाइम इनको, सचिन ने देखो लास्ट टाइम एक लिस्ट बनाया था. सचिन हेलो, सचिन ने एक लास्ट टाइम लिस्ट बनाया था और वो लिस्ट में ना सब सोसाइटी के नाम थे और वो लिस्ट हमने प्रोवाइड किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज 4 फेज वगैरह. तो वो टाइप का जो अगर लिस्ट इनको दे दिया तो वो कर सकेंगे, बिकॉज उनके पास में भी लोड है, हर बार के लोड से वो लोड भी सहन करके उनको वो काम करना पड़ता है. एक्चुअली इनका मैन पावर का भी थोड़ा इशू रहता है कभी कभी. तो स्टिल अभी जो MSCB का ऑफिस है उसके बाजू में ही पार्कशीट है, तो उसके बाजू में का काम तो होना चाहिए. तो वायफळकर सर थोडं मनावर घ्या आणि हे पार्कशीटचं काम करून द्या, तुम्ही लगेच व्हिजिट करून द्या तिथलं काम. ठीक आहे. सर माझा एक प्रश्न आहे सर. आमच्या इथे डीपी पासनं मीटर रूम पर्यंत जी मेन केबल आहे ती मोठी, त्या केबलसाठी मी 2 ते 3 प्लॅटिनम टॉवर वाकर, प्लॅटिनम टॉवर. बोल. हा,
तर हर्षद देशमुख बोलतोय प्लॅटिनम टॉवर वाकड. मी 2 ते 3 वेळा याच्यावरती रिक्वेस्ट केली. माझा सोसायटी मॅनेजर सुद्धा तिकडे चक्रा कापून आला की केबल आमची आहे ना एक पंक्चर झाली आहे बहुतेक. 3 फेज असतो त्यापैकी 1 फेज चालत नाही. लिटरली जुगाडवर चालते. म्हणजे त्यातले 2 फेज मध्ये त्यांनी ते लोड डिस्ट्रीब्यूट केलेला आहे, विच मे बी हार्मफुल फॉर फ्युचर. आय डोंट नो, म्हणजे लोड आल्यावर. ह्याच्यासाठी आम्हाला काय लिखित लेटर द्यायचं आहे की काय करायचंय, कधी आम्हाला केबल चेंज करून भेटणार, याच्यावर कधीच उत्तर भेटलेलं नाही. इनफॅक्ट मी एकदा लिखित लेटर पण दिलं होतं जवळजवळ 1-1.5 वर्षापूर्वी. ठीक आहे सर, मी हे केबल फॉल्टी असेल तर ते काढून घेतो, काढून चालू करून देतो. नाही आहे ते. ऍक्च्युली काय आहे की तो जो यमुना नगरचा एरिया आहे, त्या यमुना नगरचा जो रस्ता आहे, त्या रस्त्यात एकदा तुम्हाला आठवत असेल एक केबल फाटली होती. त्यासाठी JCB वगैरे अरेंज करून आपण बराच वेळ लागला होता. त्या तुम्हाला कल्पना असेल या गोष्टीची. 5-7 तास लागले होते ती जॉईंट मारायला, कारण तो कळतच नव्हता कुठं होता तो. तर तो एरियामध्ये ते हर्षद देशमुख राहतात, त्यांचे चेअरमन आहेत ते प्लॅटिनम टॉवरचे. त्यांनी तो राईज केलेला इश्यूज आहे त्याबद्दल एक 30 सेकंड का इंटरप्शन ले रहा हूँ. आई थिंक टोपे सर है, अभी वाकड़ के अंदर पूरा पावर गया हुआ है. कल को फेडरेशन के ऊपर इल्जाम नहीं लगना चाहिए कि हमने सबको मीटिंग में बिठा लिया और काम बंद हो गया. इसमें ब्लिस सोसाइटी के पास में कुछ ब्लास्ट हुआ था 20-25 मिनट पहले, तो आई थिंक उसको भी प्लीज देख लिया जाए. ओके. अच्छा, दूसरा, हेलो, यहाँ पे पुनावड़े से कोई है तो कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए. पुनावड़े से अतुल. सर मैं गुंजन शाह बात कर रहा हूँ ताथौड़े से. ताथौड़े पुनावड़े बाजू में है. हमारे यहाँ सर एक झाड़ है, वो बहुत बड़ा हो गया है. उसका कटिंग के लिए बहुत बार रिक्वेस्ट दिया है, लेकिन अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है और वो लाइन पे है. म्यूट करा आवाज को ना तो. चुराने के काम में लगा हुआ है. हेलो, हाँ बोलो ना, लोकेशन बोलो. अरे आपका आवाज म्यूट हो गया है. पलाडियो सोसाइटी ताथौड़े. पलाडियो सोसाइटी ताथौड़े. ठीक है. लिहून घ्या सर. हॅलो, ताथौड़े पुनावळे से कोई है तो क्वेश्चन पूछ सकता है. ताथौड़े पुनावळे. हा सर, आणि दुसरी गोष्ट अशी होती की पलाडियो सोसायटी ताथौडे मध्ये तिकडे जे रोड आहे, मेन रोड, त्याच्यामध्ये स्ट्रीट लाईट नाहीये. सगळेच बल्ब गेलेले ते स्ट्रीट लाईटचे. किती वेळी रिक्वेस्ट पण टाकलेली आहे, पण कोणी येत नाहीये. स्ट्रीट लाईटचा महापालिकेचा प्रश्न आहे तो. आपण बघूया तो. तुम्ही तो राईज करा इकडं आपल्या फेडरेशन मध्ये, आपण बघून घेतो, काही इश्यू नाही. हाँ जयंत जी, कैरी ऑन. पुढचं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ. हेलो. हाँ यस सर, पूछिए. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारी सोसाइटी के अंदर WTP, ETP, STP लगे हुए हैं, तो उन सब का कंप्लेंट क्या है कि कुछ जगह पर उनका जो बिलिंग है वो कमर्शियल के हिसाब से शुरू हो गया, और दूसरा ओवरऑल उनका जो बिल इतना ज्यादा आता है कि दे आर डिस्करेज टू रन दिस WTP, ETP और STP. तो दूसरी तरफ से हमारे सोसाइटी के ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर है कि हम एनवायरनमेंट के लिए ये सब चीजें चालू रखें ताकि हम पानी की जो कमी है उसको एड्रेस कर सकें. और दूसरी तरफ से ये हैवी बिलिंग प्लस कमर्शियल में जो कन्वर्ट किए गए हैं उसका इशू है. सेकंड, लोगों का एक और मांगनी है कि क्या हम इसके लिए सेपरेट मीटर दे सकते हैं क्या, जो भी पंप जो है ATP या STP के लिए हैं. ये क्वेश्चन है. और कोई सब्सिडी इसके ऊपर मिल सकती है क्या? हाँ सर. हेलो वाफलकर साहब. हाँ सर बोलिए सर. सर वो STP का जो है ना सर, LT3 का अभी कमर्शियल से कम रेट का वो डिसाइड हो गया है, तो उसके हिसाब से वो हो जाएगा. ऑर्डर भी अभी आएगा, MERC के ऑर्डर भी आए हैं, वो हिसाब से हो जाएगा. लेकिन अगर आपको ये मीटर का जो एक्स्ट्रा मीटर बोल रहे हैं तो देख लेना पड़ेगा. और मीटर हेलो, आवाज गया सर. हेलो हेलो, आवाज येतोय? आवाज आ रहा सर? सर तुमचा आवाज थोडासा त्यामध्ये नेटच्या इश्यूमुळे कमी येतोय असं मला वाटतंय. हो नेट नाही येत थोडा.
जल्द है नहीं नहीं सर, वो जो कमर्शियल का रेट का जो तो एसटीपी के लिए LT3 का अभी टैरिफ उसमें आया है, तो उसके वजह से वो चेंज हो जाएगा, वो कमर्शियल नहीं रहेगा। और दूसरा एक सब्जेक्ट जो बोला है कि आपने को नया मीटर चाहिए, तो वो दूसरा मीटर देखे लोड के हिसाब से मैं दूसरा मीटर दे सकता हूँ। तो चलो ये दोनों गुड न्यूज आज की मीटिंग से हम लेके सोसाइटी में शेअर कर सकते हैं। ठीक है। हा अच्छा वायफळकर सर, एक मला आता फोन आला होता डॉक्टर देवेंद्र भोसले. आपण 1 वर्षापूर्वी मॅक्झिमा सोसायटीत भेटलो होतो. तर त्या सोसायटीमध्ये तुम्ही मला सांगितलं होतं की बा तुम्हाला आमदार निधीतून 30 लाख रुपये केबलसाठी मिळालेले आहेत, पण ती अपुरे. ठीक आहे, ओके. त्यावेळेस त्या सोसायटीमध्ये मीटर सगळे जळालेले होते आणि त्याच्या बाजूला ते एक ब्रेकर आहे, काहीतरी त्यांचं ब्रेकर आहे, ते ब्रेकर पूर्ण जळालेलं होतं. तर ते ब्रेकर जे आहे ना, हॅलो, ते ब्रेकर जे आहे ना, ते ब्रेकर डायरेक्ट केलेलं आहे. तर डायरेक्ट केल्यामुळे काय झालंय की आता त्यांचा प्रॉब्लेम असा आहे की ते जर आता पुन्हा जर काही जळलं तर सगळ्याच्या सगळं जळणार. तर ते आता येणार होते, पण त्या ओपीडी मध्ये तिथं आहेत व्यस्त, त्याच्यामुळे त्यांनी मला हा प्रश्न विचारला होता की तुम्ही तो प्रश्न विचारा. तर तुम्ही ते कधीपर्यंत करू शकणार, कारण तुम्ही कमिटमेंट 1 वर्षापूर्वी केली होती सर. तर त्याच्याकडे जर कोणी लक्ष देऊन जर काम केलं तर बरं होईल, कारण ते डायरेक्ट केलेलं आहे आणि त्यांचं ब्रेकर आहे, ते ब्रेकरचा काय विषय जर समजा आपले सनी सर गेले त्यांनी जर बघितलं तर ते तुम्हाला कळेल, असं माझी विनंती आहे. धन्यवाद. सर तो जो विषय आहे ना सर ब्रेकरचा, आता मटेरियल अवेलेबल झालं तर मला वाटतं त्यावेळेस एजन्सी पण येऊन गेली होती, नंतरच्या ह्या पिरियड मध्ये राहिलेला आहे. पण आता मी हे प्रायोरिटीवर करतो सर. आता जर ब्रेक मला मटेरियल जर आणि एजन्सी आहेत, पण मटेरियल जर त्यांच्याकडे अवेलेबल राहिलं तर फार मोठं काम आहे सर ते. आपण स्वतः पण गेलो होतो मी तिथे त्या ह्याच्यामध्ये, म्हणजे मोठं काम आहे, पण ते करून घेईल सर. प्रायोरिटी करतो सर त्याच्याकडे लक्ष. ठीक आहे सर, थँक्यू सर. थँक्यू. वायफलकर सर, एक क्वेश्चन सोसाइटी की सेफ्टी से रिलेटेड है। अभी रिक्वेशन स्टार्ट हो गया है, तो सोसाइटी के अंदर जो अर्थ पिट बने होते हैं, वो अर्थ पिट जो है उनका कंडीशन क्या है? वो जीरो रेजिस्टेंस का अभी काम कर रहे कि नहीं कर रहे? वो अर्थ पिट जो है अभी डेड है या लाइव है, या उनको रिचार्ज करना पड़ेगा? उनके अंदर अभी वो कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है। सोसाइटी के अंदर हम लोगों का जहां तक मुझे मालूम है, हम इंडस्ट्री के अंदर तो उनको डेली जो है कुछ पानी देने का एक प्रबंध करते हैं ताकि वो वेट रहे, बट सोसाइटी के अंदर हमारा ऐसा कुछ सिस्टम मैंने कहीं देखा नहीं है। तो इसके ऊपर आपका क्या है कि हमें क्या करना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं एमएससीबी की तरफ से? सर फ्लक्चुएशन वगैरह है, बर्निंग का इश्यू है, तो वो भी चेक कर सकते हैं हम। अगर ऐसे कुछ सोसाइटी है तो उसके नाम दे दो, हम चेक करेंगे सर अर्थिंग का। सोसाइटी ने कुछ करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी में आएगा, या जो 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 जहां जहां पर, क्योंकि जो शॉक लगता है, करंट लगता है हम बोलते हैं आदमी को, तो वो क्यों लगता है? नहीं सर, उसके नाम दे दो, मैं हम चेक करके लेंगे और बाद में बोलेंगे सर। जितना शक्य है उतना जो अर्थिंग का भी काम हम करेंगे सर। ऐसा कुछ नहीं, सोसाइटी ने कुछ काम नहीं करने का, हम ही करते। धन्यवाद, धन्यवाद बाबा साहब इसके लिए। हेलो, हाँ, एनी लाइन पे ये व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन आए तो फटाफट पूछ के फिर अभी टाइम अप कर लो इसका। एक प्रश्न आहे माझ्या। वैशाली मॅडम, आवाज हॅलो, वैशाली मॅडम, हो सर, हो सर. काही क्वेश्चन असेल तुमच्या एरियातला, कसपटे वस्ती, पुरील सर काय प्रश्न असेल तिकडचा कसपटे वस्ती, कारण तो भाग किरण सरचा जो भाग आहे मॅक्झिमा सोसायटी किंवा तो किरण सरचा तो भाग आहे, तो नेहमी बंद पडतो, त्याविषयी काय तिकडचं जर क्वेश्चन असेल कोणी तर विचारू शकाल तर बरं होईल जरा। किरण सर नाही आहेत का? किरण सर नाही आहेत। अच्छा, ओके, तुम्ही विचारा सर नंतर सोसायटी। नहीं क्वेश्चन तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। एक क्वेश्चन था सर, देवीदास पवार बात कर रहा हूँ, सॉरी मुझे लगा कोई तो दूसरा पूछ रहा है, तो लाइव रिपोर्ट। हेलो, हाँ मैं पूछ रहा हूँ। हेलो, यस यस, हाँ हेलो, गणेश आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ, एक्चुअली वाईफाई का सर एक इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यू नाही, पण जेन्युइन इश्यू आहे। ऍक्च्युली सोसायटीची कमिटी चेंज झाली, तिथे बँकेच्या इश्यूमुळे सिग्नेचर मॅच नाही झाले, तर
MSCB आता आमचे चेक ऍक्सेप्ट नाही करत. तर हे सोसायटीसाठी ऍटलीस्ट सम एक्सेप्शन पाहिजे की असे इश्यू होऊ शकतात आणि MSCB सेकंड मंथ साठी तरी चेक ऍक्सेप्ट केले पाहिजे, कारण खूप इश्यूज येतात आम्हाला पेमेंट करताना. हा बँकेचा तो चेक बाउन्सची केस असेल तो चेक बाउन्सची केस आहे, कारण बँकेमध्ये सिग्नेचर अपडेट नाही झाले वेळेवर. तर पण MSCB चेक ऍक्सेप्ट नाही करते, तो आम्हाला प्रॉब्लेम होते, कारण महिन्याला 1 लाखाच्या आसपास बिल येतात आणि ते कसे पे करायचे दर ते म्हणतात 6 महिन्यासाठी तुम्हाला पेच करावं लागेल वगैरे. हे चांगली गोष्ट नाही आहे. नाही काय प्रॉब्लेम नाही सर. तो जर निदर्श आम्हाला जर हे केलं तर आम्ही करतो सर, काय हरकत नाही त्याची. नेक्स्ट मंथ मध्ये मला काय करावं लागेल मग त्यासाठी? कारण आता बिलिंग आता येईलच, आता 10 दिवसांनी बिलिंग होईल. हो नाही ठीक आहे, मला उद्या हे करा सर, मी उद्याच्याला IT ला बोलवून ते हे करतो, काय प्रॉब्लेम. चालेल. हॅलो ओके, थँक्यू. हॅलो, हे या प्रॉब्लेमवर माझ्याकडे उत्तर आहे. मी बोलू शकतो का? बोला काका बोला. हा तुम्ही जो म्हणताय ना तो इश्यू माझ्या सोसायटी बाबतही आला होता, परंतु मी त्यावेळेचे ऍडिशनल एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर सावंत साहेब यांना हा इश्यू त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याबरोबर त्यांनी लगेच दुसऱ्या महिन्यापासून तो जो काही त्यांचा नाही आम्हाला ड्राफ्टच पाहिजे असं काही नाही म्हणे. नंतर त्यांनी ज्यावेळी त्यांची खात्री पटली की हा इथून पुढे हा चेक डिसऑनर होणार नाही, त्यांची खात्री पटवून दिली, त्यांनी दुसऱ्या महिन्यापासून आमचं चालू करून घेतलं. त्याच्यामध्ये काय की कोऑर्डिनेशन असणं आवश्यक आहे, वरिष्ठ अधिकारी आणि आपली सोसायटी यांच्यामध्ये. आता जसं आपण वायफळकर सरांची कोऑर्डिनेशन केलं तसं वरिष्ठांची कोऑर्डिनेशन केलं की चालू शकते. खालच्या लेवलच्या माणसांना त्याचा अधिकार नसतो, म्हणून ते म्हणतात की नाही चालणार. त्याच्यामुळे थोडंसं आपल्याला जे हायरार्कीकडे जाऊन हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतात, ही माझे म्हणणे आहे, नथिंग एल्स. वायफळकर सर. हा सर. AC साहेब बोलणार आहेत 5-10 मिनिटात. थोडं पावसामुळे आपल्याला वाइंड अप करायला पाहिजे, काही एरियात सप्लाय नाहीये. तर AC साहेब म्हटले की मी 1-5 मिनिटात बोलतो. मला पण खूप फोन येत आहे, त्याच्यानं इंटरप्ट होतंय ते सप्लायचं बघायला. जयवंतजी. येस सर. जयवंतजी, यू कॅन अंडरस्टँड द सिच्युएशन. आय थिंक बरेच चर्चा झालेल्या आहेत. बरोबर आय अग्री सर. सर आपल्या साहेबांना जर बोलायचं असेल बोलू शकतात, नो प्रॉब्लेम. आणि ते करून मग वैशाली मॅडम थँक्स गिव्हिंग करतील आणि आपण संपून टाकू. त्याच्या आधी वायफळकर साहेब तुम्हाला काही बोलायचं असेल तर बोला, शेवट म्हणजे तुमच्याकडून बोलायचं असेल. नाही, फक्त एकच रिक्वेस्ट करायची, 2च विषय आहेत माझे की सर मेंटेनन्स साठी मला सप्लाय बंद करावं लागेल, त्याच्यात तर आपलं सगळी डिस्कस झालेलंच आहे. आणि दुसरा महत्वाचा जो विषय आहे सर, तर पेमेंटच्या संदर्भात जे इंडिव्हिज्युअल कंझ्युमर आहेत, फ्लॅट धारक आहेत सर, तर आपल्या माध्यमातून पण त्या लोकांना जरा थोडं आपण जर ग्रुपवर टाकलं किंवा पेमेंट जर ऑनलाईन पेमेंट केलेलं असेल तर ते एक करावं अशी एक आमची विनंती आहे. एवढं हे 2च विषय होते सर. वायफळकर सर, आज ऑलमोस्ट 70 सोसायट्यांचे सेक्रेटरी, चेअरमन, ट्रेजरर जॉईन झालेत आणि त्यांना आपण रिक्वेस्ट करतोच आहे. म्हणजे तुमच्या माध्यमातून आपण सुरुवातीला सुद्धा रिक्वेस्ट केली होती आणि आता सुद्धा करतोय. येस सर, थँक्यू सर. हॅलो. जयवंतजी. हा जयवंतजी. बोला ना. हा वायफळकर साहेब, मी फेडरेशनच्या वतीने मी तुम्हाला आश्वासन देतो की आमचे जेवढे म्हणून व्हॉट्सअपचे ग्रुप आहेत त्या सगळ्या ग्रुपवरती आम्ही सगळ्यांना विनंती करू की हे जे MSCBचं जे काही टाइमली पेमेंट होणं आवश्यक आहे ते करा हे, आणि त्याच्यानुसार तुमचा जो काही फायनान्सवरती जो स्ट्रेन येतोय तोही पण त्याच्यामुळे कमी होईल. आम्ही आमच्याकडनं निश्चितपणे प्रयत्न करू. ज्यावेळी आम्ही तुमच्याकडनं अपेक्षा करतो तर त्याही तुम्ही सोडवताय आणि आमच्याकडच्या ज्या काय अपेक्षा आहेत त्याही पण तुमच्या पूर्ण केल्या जातील, याचं मी तुम्हाला फेडरेशनच्या वतीने निश्चित आश्वासन देतो आणि आम्ही ते निश्चित सगळ्यांच्या पर्यंत हा संदेश जाईल याची आम्ही निश्चित काळजी घेऊयात. धन्यवाद. थँक्यू सर. एक रिक्वेस्ट होती, एक मिनट का. तो अपने मीटर रीडिंग के लिए एक वीडियो बनाया है ना, मीटर रीडिंग के लिए जो वीडियो बनाया है, मीटर रीडिंग लोगों को लेना आता नहीं है. हेलो वायफळकर सर, गर्ग सर, वो वीडियो में अभी मीटिंग होने के बाद ग्रुप पे शेयर करता हूँ. अच्छा, दूसरा एक मिनट, जब हम एक मोबाइल से फोटो लेने जाते हैं, अगर सोसाइटी में या 1 से ज्यादा मीटर हैं तो वो उनकी मीटर रीडिंग वो एक मोबाइल से लेने नहीं देता. नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, एक उसको थोड़ा सा मैं इंडियन सॉल्यूशन बोलता हूँ, आप 2-3 फोटो निकाल लो और फिर दूसरे फोटो में उसको व्हाट्सएप से ट्रांसफर करके आप अगर स्क्रीन से लोगे ना
तो वो होता है। बहुत बार क्या होता है कि सोसाइटी के मीटर रूम नीचे है, वहां पे रेंज भी नहीं आता है, तो उसमें सोल्यूशन यही है कि आप फोटो ले लो वहां से, फिर ऊपर आके आप दूसरे इसका स्क्रीन अगर कर लोगे, वी हैव टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशंस फॉर दिस नेटवर्क इशू। एकदम एक्सलंट सोल्युशन सर. दत्ता काय बोलायचं होतं? दत्ता देशमुख. हा, माझं एक दत्ता, रिक्वेस्ट काय तुला होती. बोलायचंय? हो हो सर, थँक्यू सुदेश. राजेश साहेब एक मिनिट. ते वायफळकर सर म्हटले की पेमेंट साठी आम्ही रिक्वेस्ट टाकू सर सगळ्यांना, पण जर का आम्हाला सांगवीच्या अंडर जसं वाकड, पिंपळे सौदागर असं जर सेग्रिगेटेड मिळाली कोणाचे किती कम पेंडिंग आहेत पर्सेंट, तर त्या एरियामध्ये तो मेसेज टाकायला बरं पडेल. बालगुडे साहेब, आपण सोसायटी वाईज किंवा पीसी वाईज लिस्ट देऊ शकतो यांना? देऊ शकतो ना, देऊ शकतो. ते बरोबर आहे ना सर? तुम्ही एक काम करा ना, आपल्याकडे ना एक काम करा, पीडीएफ बनवा आणि आपला जो ग्रुप आहे एमएससीबीचा, त्याच्यात बालगुडे साहेब आणि दोघं पण आहात, त्याच्यात टाकून द्या. टाकली तरी आपल्या त्यात लिमिटेड लोक आहे आपण. हॅलो, फक्त कोणाचं असं व्हायला नको राजेजी, कोणी असं म्हणायला नको की आमची बदनामी केली म्हणून, असं एक इश्यू असतो. अन्य याच्यात बदनामीचा विषय नाहीये. याच्यामध्ये काय विषय आहे माहितीये का, की जर समजा आता तो ग्रुप लिमिटेड आहे, त्याचं सचिनने काय केलंय, 10-12 लोक का 15 लोक असतील, त्या 15 लोकांच्या ग्रुपमध्ये टाका, आणि म्हणजे मग आपण त्या 1 to 1 मग ते दत्ता म्हणतो तसं आपलं 1 to 1 तो होईल, तो सॉर्ट. ठीक आहे, आम्हाला काही ऑब्जेक्शन नाही. उद्या चालून कसं आहे, कुणाला जर असं वाटलं यार माझं नाव थकबाकीत, असं नको व्हायला, दुसरं काही नाही. एरिया वाईज मागितलं ना सर, सोसायटी वाईज नाही मागत आहे, एरिया वाईज द्या. एरिया वाईज तर देशमुख, सुधीर देशमुख, मी काय म्हणतो की त्याऐवजी तुम्ही दत्ताला सेपरेट पाठवा ग्रुपवरती टाकण्याऐवजी, अँड देन दॅट कोऑर्डिनेशन कॅन हॅपन. हा एक आयडिया चांगली आहे. दत्ताला जर तुम्ही डायरेक्ट पाठवला ना, तर तो करल, म्हणजे त्याच्याकडे जे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली तो करतो. तो म्हणजे त्याचं काय आहे, तो कामाला बसला की तो पूर्ण करणार 100%. तर तुम्ही डायरेक्टली दत्ताला पाठवा. शिवाजी सर, हॅलो, आमच्या फेडरेशन मध्ये एक जण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतो ना, त्याला दिलं तरी काही इश्यू नाही आपल्याला. चालेल सर, काय प्रॉब्लेम. हो, नाही तुम्ही सांगा त्यात ती लिस्ट, आणि ते आम्ही तुमच्याकडे पोहोच करतो ना सर. काय हरकत नाही. ओके, ठीक आहे, करतो सर आम्ही, काय प्रॉब्लेम. येस सर. पंकज सरांना बोलायचं आहे. पंकज सर, बोला. पेमेंट रिलेटेड माझे प्रश्न. आमच्या सोसायटीमध्ये ऑनलाईन व्यवस्था नाहीये, तर चेक वगैरे एमएससीबी ऍक्सेप्ट करतात का? करतात ना सर, ऍक्सेप्ट करतो सर. पंकज सर, तुम्ही आता बोला सर, यू कॅन स्टार्ट पंकज सर. येस, थँक्यू व्हेरी मच. आवाज येतोय माझा? हो सर. थँक्यू व्हेरी मच. फर्स्ट ऑफ ऑल, आय थँक्स फेडरेशन फॉर कंडक्टिंग दिस नाईट सेशन, अँड आय वॉज देअर थ्रू आउट द मीटिंग. खूप चांगली याचं कन्व्हर्सेशन झालेलं आहे. थोडं वी आर सॉरी की ड्यू टू रेन्स देअर आर इंटरप्शन्स इन मेनी एरियाज, तर त्याच्यामुळे थोडं लवकर आपल्याला समअप करावं लागतंय. सगळे इश्यूज जे काही आपले रेज झाले ते मी ऐकलेले आहे, आणि मी एक शॉर्ट मध्ये थोडंसं समअप करतो, सो दॅट वी कॅन ऍड्रेस ऑल द इश्यूज. आम्हाला हे आता जे प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स मेनली सध्या करायचं आहे. जसे बरेच इश्यू आपल्याला रेज झाले, ट्रान्सफॉर्मर मेंटेनन्स आहे, फिडरचा मेंटेनन्स आहे, अदर मेंटेनन्स आहे. तर याच्यात आपल्याला एक असा इश्यू होता की आपल्याला आउटेजेस कुठल्या वेळेला घ्यायचे आहे, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला हे मेंटेनन्स जे आहे ते वेळेत पूर्ण करता येईल. तर एक ॲज अ स्टेट ॲज अ पॉलिसी आम्ही असं ठरवलेलं आहे की लोक घरात आहेत, वर्क फ्रॉम होम आहे, अदर इश्यूज आहेत, तर मेनली जर आपल्याला मेंटेनन्स सकाळी 6 ते 10 या वेळेमध्ये करता आलं तर लोकांना कमीत कमी डिस्टर्बन्स होईल. पण काही पाण्याचे प्रॉब्लेम्स आम्हाला याच्यात रिड्रेस झालेले आहेत, तर अकॉर्डिंगली त्या सोसायटीशी प्लॅन करून आम्ही ते करतो. एक शनिवार रविवार IT ला जे सुट्टी असते त्या पिरियडमध्ये घेतलं तर चांगलं होईल, असाही एक फीडबॅक आला. तर आय थिंक जे आम्ही एका वेळेला एक सोसायटी असं नाही करू शकत, एक फीडरवरती आम्ही बंद करत असतो आणि मेंटेनन्स करत असतो. त्या फीडरवर जेवढ्या काही सोसायटी आहे त्यांच्याशी कोऑर्डिनेशन करून वी विल प्लॅन दॅट आउटेजेस, आणि वी विल गो ॲज पर ABC अनालिसिस प्रायोरिटी वाईज, सो दॅट प्रॉब्लेम्स आर रिड्रेस्ड इन प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स. मला एक इश्यू अर्थपिटचा रेज केला होता.
तर इफ देर आर अर्थक्वेक्स रिलेटेड टू ट्रान्सफॉर्मर इन द सोसायटी, ज्याला न्यूट्रलला जर प्रॉब्लेम असेल तर व्होल्टेज इश्यू येतो, तर दॅट वी कव्हर इन द प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स. जर सोसायटीच्या लाइटनिंग अरेस्टर समथिंग असतील तर वी कॅन हेल्प इन दॅट. सोसायटी कॅन टेक केअर ऑफ दॅट. त्याचे अर्थिंग रिझल्ट घेऊ शकतात किंवा त्याच्यामध्ये अर्थिंगमध्ये जर काही इश्यू असतील तर ते टेक केअर करू शकतात. एसटीपी प्लांट्स बद्दल एक इश्यू आला तर एसटीपी प्लांट्सची टॅरिफ ऑर्डर मध्ये MERC टॅरिफ ऑर्डर हॅज बीन इश्यूड, आणि त्याच्यामध्ये जर कोणाला इश्यू असेल तर ते डेफिनेटली त्यांनी आम्हाला ऍड्रेस करावे. वी विल टेक ऍक्शन अकॉर्डिंग टू MERC, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन टॅरिफ ऑर्डर. एक प्रश्न असा आला की केबल डिगिंग वर्क वगैरे जे काही होत आहे आपल्या एरियामध्ये, त्याच्यामुळे जे काही आम्हाला डिस्टर्बन्सेस होतात किंवा PCMCचे काय कोऑर्डिनेशन आहे, तर PSC या वर्कमध्ये बऱ्याचदा केबल डॅमेज होतात आणि त्या डॅमेज झालेल्या तेव्हा कळत नाही, त्यानंतर जेव्हा कुठेतरी ते लक्षात येतं तेव्हा इट टेक्स टेरिबल टाइम फॉर सप्लाय रिस्टोरेशन. त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांच्याशी कोऑर्डिनेशन मध्ये आहोत आणि वी ऑलरेडी रिक्वेस्टेड PCMC कमिशनर की जर कुठे असं ते डिगिंग वर्क करत असतील किंवा कुठलं नवीन वर्क करत असतील, इफ दे इन्फॉर्म देम अस प्रिव्हियसली सो वी कॅन टेक केअर दॅट केबल डॅमेज इज नॉट देअर. आणि हे काही प्रमाणात आम्हाला यश आलेलं आहे, काही कोऑर्डिनेशन झालेलं आहे आमचं. RMU आणि मेंटेनन्स मॉइश्चरचा जो इश्यू आहे, तर मेनली RMU मध्ये आम्ही आता टचप्रूफ जॉईंट दिलेले आहे, त्याच्यामुळे RMU मध्ये आता मॉइश्चरमुळे प्रॉब्लेम येत नाही. जो काय प्रॉब्लेम येतो तो फिडर पिलर मध्ये येतो, बिकॉज वी आर युझिंग 22 केबल लेवल आणि तिथे जे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एअरचा इश्यू आहे त्याच्यामुळे इश्यूज येतात आहे. तर बऱ्याच ठिकाणी आम्ही ते फिडर्स आर रिप्लेस बाय RMU. वी आर इन प्रोसेस. एक सिस्टीम स्ट्रेंथनिंग इन मेट्रोपॉलिटन रिजन म्हणून आम्ही स्कीम घेतलेली आहे, SSMR 1. वी आर वर्किंग ऑन दॅट. ती स्कीम आता फक्त आमचे 16 RMU त्याच्यामध्ये बसवायचे राहिलेले आहेत. अदर वर्क वी आर कम्प्लिटेड अँड आफ्टर completion of this work we will again go for SSMR 2. The demand is already there आणि तो DPR आम्ही केलेला आहे. मीटर रिडिंग जी ऍप मधून आपल्याला घ्यायची आहे, त्याच्यात कोणाला इश्यू असतील तर त्यांनी डेफिनेटली आमच्या लोकांना कॉन्टॅक्ट करावा. विल हेल्प. आणि माझी रिक्वेस्ट आहे की बिकॉज ऑफ दिस कोविड इश्यू आम्ही आता घरी जाऊन त्यांच्या मीटर रिडिंग एजन्सीनी जाऊन रिडिंग घेणं थांबवलेलं आहे. त्याच्यामुळे जर कंझ्युमरनी स्वतः आपलं रिडिंग अपलोड केलं तर डेफिनेटली एक आपलं चांगलं बिलिंग होऊ शकतं आणि पुण्यामध्ये हे प्रमाण जास्त प्रमाणात यावं अशी अपेक्षा आहे. दुसरा इश्यू असा आहे की या पिरियडमध्ये वी आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन सप्लाय मेंटेनन्स आणि थोडंसं रिकव्हरी किंवा या इश्यू आम्ही करत नाहीये आणि डिस्कनेक्शन तर डेफिनेटली करत नाहीये. पण MSEDCL किंवा महावितरणला जो डेफिसिट, रेव्हेन्यू डेफिसिट फेस करावा लागत आहे, त्याचा परिणाम सगळ्या गोष्टींवरती होतो आणि आम्हाला पण पॉवर ऍडव्हान्समध्ये परचेस करावी लागते. तर थोडा आमच्या फायनान्शियल परिस्थितीचा विचार करून सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे माझी की शक्यतो आपल्याला जे बिल आलं आहे त्याचा आपण जर ऑनलाईन पेमेंट केलं किंवा पेमेंट केलं तर नक्कीच आम्हाला त्याच्यामध्ये मदत होईल. जे आउटेजेस बद्दल इन्फॉर्म करायचा अजून एक इश्यू होता, त्याच्यामध्ये आम्ही एक अशी मोबाईल नंबर रजिस्ट्रेशन आम्ही सगळ्यांचं करून घेतो आहे आणि वी हॅव गॉट अ पॉलिसी टू इन्फॉर्म कन्झ्युमर्स अबाउट आउटेज 1 day 2 day बिफोर ऑन मोबाईल. तर ते मोबाईल नंबर रजिस्ट्रेशन ज्यांनी जर राहिलं असेल त्यांनी जर करून घेतलं किंवा ज्यांना SMS येत नाहीये त्यांनी आम्हाला कॉन्टॅक्ट करून जर सांगितलं की आमचे काही इश्यू आहे. बऱ्याचदा असं असतं की ओनर आणि टेनंट असल्यामुळे कधी कधी ओनरचा नंबर रजिस्टर असतो आणि टेनंटला मेसेज येत नाही. तर त्या केसमध्ये आम्हाला कॉन्टॅक्ट केला तर डेफिनेटली वी कॅन रिड्रेस द इश्यू आणि एक चांगलं कम्युनिकेशन त्याच्यामध्ये तयार होईल. आम्ही जर ब्रेकडाऊन झाला त्याही केसमध्ये एक एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ टाकत असतो की किती वेळात आपला सप्लाय रिस्टोर होणार आहे आणि जर आपण प्लांट आउटेज घेतला तर त्याच्यामध्ये तर डेफिनेटली आम्ही त्या आउटेजचे टायमिंग देत असतो आणि त्या वेळात ते कंझ्युमरशी आम्ही कम्युनिकेशन करत असतो. अदर जे काही लोकलाइज इश्यू आणि आलेले आहेत ते पण नक्कीच आम्ही ते सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करू. अजून कोणाचे जे काही इश्यू असतील ते जर आम्हाला या फेडरेशनच्या माध्यमातून दिले तर सगळ्या इश्यूंना आम्ही रिड्रेस नक्कीच करू. आपण इथे जर वेबिनारला आम्हाला इन्व्हाइट केलं आणि त्याच्यामध्ये जे एक चांगली चर्चा झाली त्याच्याबद्दल मी सगळ्यांचे धन्यवाद देतो. थँक्यू. हॅलो पंकज सर. हॅलो पंकज सर. काका बोला. उद्या जे आउटेज आहे वाकडमध्ये आज आमच्या इडन टॉवर जवळ झालं ते पुन्हा असणार आहे का? काही न्यूज फ्लॅश होत आहे ते लोकलाइज इश्यू जे आहे ते आपण इंडिव्हिज्युअल ऍड्रेस करूया कारण आपण आउटेजचं म्हणतो मी. उद्या जे न्यूज मध्ये आलेलं आहे वाकडमध्ये पुन्हा आउटेज राहणार आहे त्याच्याबद्दल काही कन्फर्म आहे का? ते कुठल्या एरिया वाईज आपण आउटेज घेत असतो आणि उद्याच नाही
आता हा आपला इडनचा जो इश्यू आहे, हॅलो हॅलो रमेशजी, इडन टॉवरचा इश्यू हा लोकल जे आपले इथले एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर ते तुम्हाला देतील. आपले पंकज सर हे म्हणजे हे नाही मी त्याचा मी दुसऱ्या टाकलं, त्याचा काही रिप्लाय आला नाही मला, है ना. तर ते हे देतील, शिवाजी सर बोलून देतो मी तुम्हाला. ते काही प्लॅन केलेला असेल बालगुडे साहेबांनी, त्यांनी मी कन्फर्म करून देतो सर, सांगतो तुम्हाला. Hi Pankaj, this is Vinny here. I'm calling from मैं इधर टिंसल टाउन हिंजवाड़ी फेज 2 से बात कर रहा हूँ. तो सर हमारी सोसाइटी में एक्चुअली आई एम इन एडहॉक कमिटी एंड हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो फीडर है रायसोनी फीडर से आ रहा है, तो बट उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं. मतलब वो लाइट चला जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें. तो हमने जब इसका इशू रेज किया था तो उन्होंने देयर इज सम इशू. आप अपने नहीं सर, उसका जो प्रॉब्लम था तो सॉल्व किया है सर. हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए सर. सर उसका मेंटेनेंस का काम कंप्लीट हो गया, अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा. वो पेड़ भी थे बहुत सारे, वो भी कटवा दिया हमने. बाकी कुछ रहा तो देख लेंगे. वो सब क्रिम्पिंग का भी काम हो गया उसका, वो फीडर का. किसका काम हो गया सर? हाँ बोलिए. क्रिम्पिंग करने का था वो, डीओ का ये जो जंपर है वो, उसका क्रिम्पिंग का भी काम, मेंटेनेंस का काम होगा शॉर्ट में. ओके 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 ओके, नहीं आएंगे शायद. ओके सर, थैंक यू थैंक यू. एक मिनट सुधीर. हॅलो सुधीर देशमुख. हॅलो. नहीं है. नहीं. अच्छा ठीक. आपण इंडिव्हिज्युअल क्वेश्चन नाही घेणार. वैशाली मॅडम. Let's close the session with Vaishali madam. Vaishali madam, we can close the session. कारण की यांच्याजवळ जास्त वेळ नाही आहे, त्यांनी वेळ दिला त्याच्याबद्दल मॅडम बोलतील आता. I think नहीं है, मैं बोल देता हूँ. ठीक है. हेलो. बोला. ओके. मी सर्वप्रथम सर्व मान्यवरांचे धन्यवाद मागू इच्छिते. आज हे जे टॉपिक होता आपला, एमएससीबी प्रिपेअर्डनेस फॉर रेनी सीझन, म्हणजे आपल्या सोसायटी धारक जे आहेत त्यांना दरच पावसाळ्यामध्ये बऱ्याचदा आउटेजेस आणि लाईट जाणं, फ्लक्च्युएशन्स येणं, ह्या सगळ्या प्रॉब्लेम्सला सामोरं जावं लागतं. आणि त्या प्रॉब्लेम्स ऐकून घेण्यासाठी जे अथॉरिटीजची आम्हाला गरज होती, ज्यांच्यापर्यंत आम्हाला पोहोचायचं होतं, आज तुम्ही सगळे एमएससीबीचे मान्यवर इथे उपस्थित राहिलात म्हणून आणि आमच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली, त्याबद्दल मी तुमचे आभार मानते. सर्वप्रथम पटनी सर, तुमचं पीपीटी जे होतं ज्याच्यामध्ये तुम्ही कम्प्लीट इन्फ्रास्ट्रक्चर, कन्झ्युमर डिटेल्स, एव्हरीथिंग, मेंटेनन्स प्लॅन, काय पाईपलाईन मध्ये आहे, काय प्री मॉन्सून मेंटेनन्स झालेलं आहे, हे सर्व इतक्या उत्तम रीतीने सांगितलं आम्हाला, त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद मागते. त्याचप्रमाणे मोबाईल ऍप्लिकेशनचे जे डिटेल तुम्ही दिलेले आहेत, यात मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करेन की तुम्ही तुमची पीपीटी आणि व्हिडिओ दोन्ही शेअर करा, सो दॅट जेवढे पण आमचे सोसायटीचे मेंबर्स आहेत त्याचा लाभ घेऊ शकतील. त्याचप्रमाणे श्री वायफळकर सर जे आमच्यासाठी नेहमीच अवेलेबल असतात, जेव्हा पण फेडरेशनने आजपर्यंत त्यांना कॉल केलेला आहे आणि कुठल्याही प्रश्न त्यांच्या समोर उपस्थित केलेले आहेत, त्यांनी कधीही कुठल्या मीटिंगला येण्यासाठी किंवा प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी नाही म्हटलं नाहीये. ही इज द मोस्ट अप्रोचेबल पर्सन अँड आय वॉन्ट टू थँक हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. आज बरेच ट्रान्सफॉर्मर मेंटेनन्स संदर्भात पण प्रश्न उपस्थित केले गेले आणि मला इथं सांगावंसं वाटतं की आमची फ्लोरेन्शिया सोसायटीचे देखील ट्रान्सफॉर्मरचं मेंटेनन्स वायफळकर सरांनी, टोपे सरांनी करून घेतलं आणि त्याचप्रमाणे अर्थिंगचा पण प्रॉब्लेम त्यांनी सॉल्व्ह करून घेतला, त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद मागते. तसंच इतर सोसायटींचं पण होईल ही आशा मी बाळगते. बालगुडे सर, तालेवार सर यांचे देखील मी मनापासून आभार मानते. त्यांनी आपले ट्रान्सफॉर्मर मेंटेनन्स मध्ये किंवा कामकाज करण्यामध्ये ज्या अडथळे येतात, ते मॅनपॉवर शॉर्टेज असू देत किंवा जे रिस्ट्रिक्शन्स आहेत, आयटी पब्लिक काम करते त्याच्यामुळे वीकडेजला ज्यांना जे रिस्ट्रिक्शन्स आहेत त्या समस्या त्यांनी मांडल्या आणि डेफिनेटली आम्ही देखील तुमच्या समस्या समजून घेऊ आणि इथून पुढे आपण दोघं म्हणजे सोसायटी मेंबर्स, सोसायटी पदाधिकारी आणि एमएससीबी असं मिळून काम करूयात. आणि त्याचप्रमाणे मी आज आभार मानते श्री पंकज तगलपल्लेवार सरांचे, कारण हे सर्व पूर्ण सेशन त्यांनी हे कम्प्लीट सेशन ऐकलं. आमच्या समस्या ज्या आम्ही सादर करत होतो
आणि त्याचे उत्तर जे वायफळकर सर म्हणा किंवा पटनी सर हे जे देत होते त्या सगळ्यांचा एक आढावा घेऊन ऍज अ ट्रू लीडर ही हॅज गिव्हन अस सम अश्युरन्स की आपल्या जे काही समस्या आहेत त्यांच्यावर ते विचार करून एक सोल्युशन प्रोव्हाइड करायचं काम ते करतील. त्याबद्दल सर मी तुमचे मनापासून आभार मानते. आता हे जे सेशन होतं हे सेशन पूर्णपणे करण्याची जबाबदारी ही आमचे सुदेश राजे सर यांनी घेतली होती. त्यांच्या डोक्यामध्ये हा विचार आला होता की या लॉकडाऊनच्या काळात आपण मीटिंग तर घेऊ शकत नाही, परंतु सोसायटी मेंबर्स आणि MSCBच्या लोकांपर्यंत आपण कसं पोहोचायचं. तर त्यांनी हा पूर्ण मीटिंगची आखणी त्यांनी केली आणि त्यांना मदत केली श्री सचिन लोंढे सर आणि दत्ता देशमुख. या तिघांचेही मी मनापासून आभार मानते. आमच्या फेडरेशन मध्ये श्री हेमचंद्र कुरील काका आहेत जे इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहेत आणि ज्यांनी त्यांच्या एक्सपर्टीजचा उपयोग केलेला आहे, ज्यांनी आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन केलंय, त्यांचेही मी आभार मानते. गर्ग सर ज्यांनी हे एज्युकेशन सेंटरच्या माध्यमातून अशा वेगवेगळे वेबिनार सेशन सादर करण्याचा जो उपक्रम केलेला आहे त्यांचेही मी मनापासून आभार मानते. तसंच जयवंतजी ऍज युजुअल यू हॅव डन अन एक्सलंट जॉब. जे तुम्ही करताय प्लीज ते करत राहा. थँक्यू व्हेरी मच. आणि इन द एंड ऑल पार्टिसिपंट्स तुम्ही आलात. या पावसामध्ये नेटवर्क इश्यूज होते, लाईटचे इश्यूज होते, तरी देखील तुम्ही आलात. MSCBचे लोक बसून राहिले तुमच्यासाठी. तुम्ही सगळ्यांनी आपल्या समस्या मांडल्या, त्यांनी तुमच्या समस्यांना उत्तर दिलं आणि अजून बरेचसे प्रॉब्लेम्स आहेत जे तुम्हाला ते 1-on-1 देखील सॉल्व्ह करतील. त्याबद्दल मी तुमचे सर्वांचे आभार फॉर पार्टिसिपेटिंग, फॉर आस्किंग क्वेश्चन्स, फॉर प्रोव्हाइडिंग सोल्युशन्स. थँक यू व्हेरी मच एव्हरीवन. And in the end, the entire federation. Thanks. हॅलो मॅडम. हा सर बोलात ना सर. बोला ना सर. आमचे मेन वॉरियर जे आहेत बालगुडे साहेब, आमचे सनी, आमचे काळे साहेब आणि आमचे चौगुले. हो मी because they are the ones who are providing, we are just the speakers. एक्झॅक्टली सर. कारण मी सांगते की टोपे सर जे आहेत म्हणजे कसपटे वस्ती वाकड, मगाशी राजे सरांनी मला विचारलं की कसपटे वस्ती वाकडचा काही प्रॉब्लेम आहे का. तर लेट मी टेल यू माय एक्सपिरियन्स की जेव्हा पण इथे लाईट माझ्या सोसायटीमध्ये भरपूर फ्लक्च्युएशनचे प्रॉब्लेम यायचे, मग त्यावेळेला ज्यावेळेस आम्ही टोपे सरांना फोन करायचो तर विदिन आय थिंक मिनिट्स ते इंजिनियर पाठवायचे. त्यांनी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेले आहेत आमचे. त्याचप्रमाणे जसं ट्रान्सफॉर्मरचं मेंटेनन्स मी सांगितलं तुम्हाला, ते देखील त्यांच्या मदतीनेच झालेलं आहे. तर बालगुडे सर आणि टोपे सर यांचे खरंच मनापासून आभार. कारण ते पळतात इकडून तिकडे, ते मॅनेज करतात सगळं मॅनपॉवर प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल सोसायटीचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी. आणि यासाठी आम्ही सर्वजण त्यांचे आभार मानतो मनापासून आणि ऋणी आहोत त्यांचे. ठीक आहे. इन द एंड पूर्ण फेडरेशन बालगुडे सर आणि टोके सर, बालगुडे सर आणि टोके सर आणि आपली टीम खरंच रात्र पाऊस पाणी सगळं बघून जे काम करतं ना, खरंच कौतुक वाटतं बरं का सर. आणि दुसरी गोष्ट मला एक खूप नवल वाटतं, रविवार नाही, सोमवार नाही, घर नाही, दार नाही, असं परिस्थिती आहे. रात्री 2 नाही 3 नाही, हे आम्ही आमच्या यांनी बघतो. पण आम्हाला ते थोडं जरा हेही पण वाटतं की बाबा कमीत कमी यांनी घरी तरी थोडा वेळ द्यावा, हे आमची अपेक्षा आहे. तर त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही तो प्रयत्न सुरू करा की आता आपण घरी कसा वेळ द्यायचा. तर थँक्यू सर. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू एव्हरीवन. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. Thank you very much. Okay. So we can close this meeting now. Yes. Thank you very much. See you. Bye. Yeah. Bye. Good night, everyone. Good night.